නැගිට්ටා. ඒ දෙයමයි අපගේ ජීවිතේ ලොකුම ආස්කම. ඒම උන්වහන්සේ නැගිට නිසායි, උත්ථාන වෙච්ච නිසායි අපේ ජීවිතේ උන්වහන්සේ අපිට ගැලවීම දීලා තිබෙන්නේ. උන්වහන්සේගේ ලේ වලින් අපිට සුවය තිබෙනවා. උන්වහන්සේගේ ලේ වලින් අපිට ශක්තිය තියෙනවා. ආමෙන්. අපව ගලවාගත් දෙවියන් වහන්සේ උතුමිය. ආමෙන්. හලෙලූයා. හලෙලූයා. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. අපි ගීතිකාවක් ගායනා කරමින් ජොලිතමත්ව උන්වහන්සේගේ නාමය අපි ඔසවමු. Amen. Come on everyone. මාව ගලවාගත් දෙවිඳා ඔබයි, මා ළඟ ඉන්න දෙවිඳා ඔබයි. මාගේ විපතේදී මාගේ සතුටේදී මා අත් නොහරින දෙවිඳා ඔබයි. මාගේ විපතේදී මාගේ සතුටේදී මාව අත් නොහරින දෙවිඳා ඔබයි. මාව ගලවාගත් දෙවිඳා ඔබයි, මා ළඟ ඉන්න දෙවිඳා ඔබයි. මාගේ විපතේදී මාගේ සතුටේදී මාව අත් නොහරින දෙවිඳා ඔබයි. මාගේ විපතේදී මාගේ සතුටේදී මාව අත් නොහරින දෙවිඳා ඔබයි. ඔබටමයි අප ගයන්නේ. යේසුනි ඔබ ගැනයි අපි සිතන්නේ. Amen. ඔබටමයි මා ගයන්නේ, ඔබ ගැනම සිතන්නේ. වෙන මගක් නෑ සොයන්නේ, ඔබම පිළිතුර සමිදේ. පිළිතුර සමිදේ, පිළිතුර සමිදේ. ඔබය පිළිතුර සමිදේ, පිළිතුර සමිදේ, පිළිතුර සමිදේ. ඔබය පිළිතුර සමිදේ. මාව ගලවාගත් තවත් හයියේ. මාගේ විපතේදී මාගේ සතුටේදී මාව අත් නොහරින දෙවිඳා ඔබයි. මාගේ විපතේදී මාගේ සතුටේදී මාව අත් නොහරින දෙවිඳා ඔබයි. උන්වහන්සේගේ පාද පාමුල විතරයි අපිට සැඟවෙන්න පුළුවන්. ඔබගේ පියාපත් සෙවනේ ගීතයෙන් නම දින්නේ. මගේ සැඟවෙන ස්ථානේ රක්ෂා කරන්නේ, රක්ෂා කරන්නේ, රක්ෂා කරන්නේ. නිතරම රක්ෂා කරන්නේ, නිතරම රක්ෂා කරන්නේ. මාව ගලවාගත් දෙවිඳා ඔබයි, මා ළඟ ඉන්න දෙවිඳා ඔබයි. මාගේ විපතේදී මාගේ සතුටේදී මාව අත් නොහරින දෙවිඳා ඔබයි. ශබ්දෙන් මාගේ සතුටේදී මාව අත් නොහරින දෙවිඳා ඔබයි. Oh ස්වාමී, ඔබටමයි මා ගයන්නේ. ඔබටමයි මා ගයන්නේ, ඔබ ගැනයි මා සිතන්නේ. වෙන මගක් නෑ සොයන්නේ. පිළිතුර සමිදේ. ඔබය පිළිතුර සමිදේ, පිළිතුර සමිදේ, පිළිතුර සමිදේ. ඔබය පිළිතුර සමිදේ.
Devinda අපගේ විපතේදීත් අපව අත් නොහරිනා වූ පියාණන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ විතරයි. Amen. Hallelujah. எங்களுடைய கஷ்டத்தில் மத்தியிலும் அவர் மட்டுமே எங்களுடைய தேவனாக இருக்கிறார். Hallelujah. எங்களை வழி நடத்துகிற தேவனாக இருக்கிறார். ஒரு ஆமென் சொல்லுவீங்களா? ஒரு ஆமென் சொல்லுவீங்களா? ஆமென். Hallelujah. அவரே நம்முடைய மீட்பராக இருக்கிறார். Hallelujah. இன்றைய நாள் எங்களுக்கு அவர் ரட்சிப்பை கொடுத்து அவரை துதிக்க செய்ய வைத்திருக்கிறார். Amen. He has given us the privilege to worship him. උන්වහන්සේ අපිට උන්වහන්සේගේ ගැලවීම දීලා උන්වහන්සේව නමස්කාර කරන්න ප්‍රශංසා කරන්න අපිට මේ අවස්ථාව දීලා උදා කරලා තිබෙනවා දෙවියන් වහන්සේ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. அவரே நம்முடைய மீட்பர். சொல்லுங்க மீட்பர். சத்தமா சொல்லுங்களே. மீட்பர். மீட்பர். Hallelujah. அவர் எங்களுடைய ஆத்மாவை மீட்டவர். ஆமென். Hallelujah. இந்த பாடலை பாடி தேவனுடைய நாமத்தை நாங்கள் உயர்த்துவோம். ஆமென். சந்தோஷமாய் கரங்களை தட்டி எல்லோரும் கரங்களை தட்டுவோம். ஆத்மாவை மீட்டரே பாவத்தை மாறித்தாரே நம்புவே இயேசுவை வெட்கத்தை அவர் நாமத்தில் சுகம் பெற்றேன் நம்புவே இயேசுவை ஜெயம் கோடி ஓ ஜெயம் கோடி ஏற்றுவேன் பாதாளம் வென்றவரே மீட்பர் வாழ்கிறார் என்றும் வாழ்கிறார் மீட்பர் வாழ்கிறார் என்றும் வாழ்கிறார். ஓ ஆத்மாவை மீட்டரே பாவத்தை மறைத்தாரே நம்புவேன் இயேசுவை வெட்கத்தை சுமந்தாரே அவர் நாமத்தின் சுகம் பெற்றேன் நம்புவேன் இயேசுவை ஜெயம் கோடி எல்லோரும் ஜெயம் கோடி ஏற்றுவேன் பாதாளம் வென்றவரே மீட்பர் வாழ்கிறார் என்றும் வாழ்கிறார் மீட்பர் வாழ்கிறார் என்றும் வாழ்கிறார் மீட்பர் மீட்பர் வாழ்கிறார் என்றும் வாழ்கிறார் மீட்பர் வாழ்கிறார் என்றும் வாழ்கிறார். என் பாரம் சுமந்தி உம்மோடு நான் எழுந்தேன் நான் பார்வதத்தில் துதிப்பேன் உம் ராஜ்யம் காண மீட்பர் மீட்பர் வாழ்கிறார். சொல்லுவோமா மீட்பர் மீட்பர் வாழ்கிறார் இன்றும் இன்றும் வாழ்கிறார் மீட்பர் மீட்பர் வாழ்கிறார் என்றும் வாழ்கிறார் மீட்பர் வாழ்கிறார் என்றும் வாழ்கிறார் மீட்பர் மீட்பர் வாழ்கிறார் என்றும் வாழ்கிறார்
என்றும் மீட்பர் வாழ்கிறார், என்றும் வாழ்கிறார், மீட்பர் வாழ்கிறார், என்றும் வாழ்கிறார், மீட்பர் வாழ்கிறார், என்றும் வாழ்கிறார். அவரை வாழ்கிறார். Amen. Hallelujah. 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 எங்களுடைய பாவத்தை அவர் மறைத்தார், நம்முடைய வெட்கத்தை அவர் சுமந்தார். Amen. அவருடைய நாமத்தின் நாங்கள் சுகம் பெற்றோம். Hallelujah. ஆகையால் தான் நாங்கள் இன்றைய நாள் அவருக்கு நாங்கள் பாடுகிறோம். ஒரு ஆமென் சொல்வீங்களா? Hallelujah. Hallelujah. இன்னொரு பாடலை பாடி தேவனுடைய நாமத்தை நாங்கள் துதிப்போம். තවත් සිංහල ගීතිකාවක් ගායනා කරමින්. Come on everyone. Yes Jesus. Alvari kuruse ini sirura tibune ma pauni sahana sa obe pauni sahana sa Alvari kuruse ini sirura tibune
තුනට පෙර දෙවියන් වහන්සේ උත්ථාන වුණා. අද අප මැද්දේ ඉන්නවයි දෙවියන් වහන්සේ. ஹalleluya ஹalleluya ஹalleluya. அவருடைய நாமம் பெரியது. அவருடைய நாமத்துக்கு முடியும் எங்களுக்கு செய்ய முடியாததை செய்ய. ஹalleluya ஹalleluya ஹalleluya. Thank you Jesus. கரங்களை தட்டி அழகே அன்பு கூறுவே. அதிசயம் அற்புதம் உம்மர அன்பு சிலுவையிலே கிருபை கண்டே. அழகினை என் வாழ்வில் புரிய இயலாது. நீ மகிமையும் அழகுமானவர். அழகை அன்பு கூறுவேன், அழகை ஆராதிப்பேன், அழகின் ஆத்மா உம்மை பாடும். அழகை அன்பு கூறுவேன், அழகை ஆராதிப்பேன், அழகின் ஆத்மா உம்மை பாடும். Yes. அவருடைய மகிமை இந்த பூமி எங்கிலும் எங்களுக்கு ஒரு நற்புதை செய்வர். Thank you Jesus. மகிமையின் வல்லமை பூமி எங்கிலும் உம் கிரியைகள் இவ்வுலகை காணுதே. மாட்சிமையின் அழகினால் என் ஆத்மா வாழுமே. நீ சிறந்தவர், அற்புதமானவர். அழகை அன்பு கூறுவேன், அழகை ஆராதிப்பேன், அழகின் ஆத்மா உம்மை பாடும். அழகை அன்பு கூறுவேன், அழகை ஆராதிப்பேன், அழகின் ஆத்மா உம்மை பாடும். அழகே அழகை அன்பு கூறுவேன், அழகை ஆராதிப்பேன், அழகின் ஆத்மா உம்மை பாடும். அழகே அழகை அன்பு கூறுவேன், அழகை ஆராதிப்பேன், அழகின் ஆத்மா உம்மை பாடும். அற்புதத்தை காண செய்தேன், அன்பினால் கவர்ந்தேன். இவ்வுலகிலே உம்மை போல் அழகில்லை. சொல்லுவோம். உம் அற்புதத்தை காண செய்தேன், உம் அன்பினால் கவர்ந்தேன். இவ்வுலகிலே உம்மை போல் அழகில்லை. அழகே அழகை அன்பு கூறுவேன், அழகை ஆராதிப்பேன், அழகின் ஆத்மா உம்மை பாடும். அழகை அன்பு கூறுவேன், அழகை ஆராதிப்பேன், அழகின் ஆத்மா உம்மை பாடும். அழகை அன்பு கூறுவேன், அழகை ஆராதிப்பேன், அழகின் ஆத்மா உம்மை பாடும். உம்மை பாடும் இயேசுவே. ஹalleluya இயேசுவே. அப்படியே கரங்களை உயர்த்தி எங்களுடைய ஆத்மா அவரை பாட வேண்டும். இவ்வளவு காலமாய் வழி நடத்த தேவன் இனியும் வழி நடத்த அவர் வல்லவர்.
எல்லோரும் அவரை நோக்கி அவர் செய்த நன்மைகளை நினைத்து மே සැන්දෑ කාලේ උන්වහන්සේ කරපු සෑම දෙයක්ම ගැන සිතමින් උන්වහන්සේ අපි ස්තුති කරමු. ස්තුති කරන්න උන්වහන්සේට. හලෙලූයා මහිමයි. ඔබගේ ශබ්දය ඔසවා. ඔබගේ ශබ්දය ඔසවා දෙවියන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ ඔබට ආදරය කළා. උන්වහන්සේ ඔබට ප්‍රේමය කළා. මෙතරක් කාල දෙවියන් වහන්සේ නඩත්තු කරා. ස්තුති වේවා පියාණනි. hallelujah මහිමය වේවා. Thank you Jesus. Lord, we thank you for leading us throughout our life. Thank you Jesus. We praise you. Thank you Lord. ජීවිතය දෙමින් ආදරය කළා මාව රැකගන්න. කියමුද? දෙවිඳුගේ දෑතින් කිසිවෙකු හට බෑ මාව වෙන් කරන්න. ජීවිතය දෙමින් ආදරය කළා මාව රැකගන්න. කියමුද? ආදරයයි දෙවිඳුගේ දෑතින් කිසිවෙකු හට බෑ මාව වෙන් කරන්න. ජීවිතය දෙමින් ආදරය කළා මාව රැකගන්න. දෙවිඳුගේ දෑතින් කිසිවෙකු හට බෑ මාව වෙන් කරන්න. ජීවිතය දෙමින් ආදරය කළා මාව රැකගන්න. ජීවිතය දෙමින් ආදරය කළා මාව රැකගන්න.
කියමුද එක වතාවක් අපි කියමු. දෙවිඳුගේ දෑතින් කිසිවෙකු හට බෑ මාව වෙන් කරන්න. ජීවිතය දෙමින් ආදරය කළා මාව රැකගන්න. දෙවිඳුගේ දෑතින් කිසිවෙකු හට බෑ මාව වෙන් කරන්න. ජීවිතය දෙමින් ආදරය කළා මාව රැකගන්න. Hallelujah. Hallelujah. උන්වහන්සේ ඔබට ආදරේ මේ සැන්දෑ කාලේදී. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. අපි හැමෝම දැයත ස්වාමීන් ටික මොහොත ස්තුති කරමු. ස්වාමීන් වහන්සේ අප උදෙසා තමගේ ජීවිතේ පූජා කළා. එතුමා නැවත නැගිටිනා වූ දෙවියන් වහන්සේ අප සමග ඉන්නවා. ඒ නිසා අපි හැමෝම දැයත ස්තුති කරමු. Hallelujah. ස්තුති වේවා ස්වාමීනි. Hallelujah. 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 යේසුනි ස්තුති වේවා කියලා කියන්න. යේසුනි ස්තුති වේවා. යේසුනි ස්තුති වේවා. Hallelujah. ඔබගේ ස්වාමීන් වහන්සේ කල්වාරි කුරුස නිසා ස්තුති වේවා. ඔබගේ යාගය නිසා ස්තුති වේවා. ඔබගේ කරුණාව නිසා ස්තුති වේවා. ඔබ දුන්නා වූ සමාව නිසා ස්තුති වේවා. ඔබගේ ගැනවීම නිසා ස්තුති වේවා. දැන් ස්වාමීන් හalleluya. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ අතකසනවා දැන්. යේසුස් වහන්සේ ඔබ අතකසනවා දැන්. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් දැන් ඔබ සුව කරනවා. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් සියලු බාධාවන් දෙවියන් වහන්සේ ඉවත් කරනවා. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අන්ධකාර ලෝකයේ ස්වාමීන් වහන්සේ නිදහස් කරනවා. හalleluya. විශ්වාස කරන අය ස්තුති කරන්න. Oh yes 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 yes. Hallelujah. நன்றி. எல்லோரும் கரங்களை உயர்த்தி. ஆமென் ஆமென். தேவ வல்லமை இறங்குறது. தேவ வல்லமை இறங்குறது. ஒவ்வொரு கருத்தை தொடுகிறார். இயேசுவின் நாமத்தினாலே கல்வாரியின் வல்லமை இறங்குகிறது. இயேசுவின் நாமத்தினாலே எல்லா சங்கிலிகள் அறுக்கப்படுகிறது. இயேசு சுவாசகே நாமே. சிறு தாங்கள் இயேசு சுவாசகே நாமே. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 We praise you, Jesus. Hallelujah. එතුමාගේ සුවය මේ ස්ථානයේ තිබෙනවා. විශ්වාස කරනවා නම් ඔබ විශ්වාස කරනවා. Hallelujah. ඒ සුවය ගලා එනවා. ඒ මිදීම ගලා එනවා. ගායනා කරමු ගීතිකාව. සුවය ගලා එනවා. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මිදීම ගෙන දෙනවා. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. Hallelujah. අපි ගායනා කරමු. Hallelujah. Thank you, Jesus. සිනම ගායනා කරමු. අපිට කස වෙන Hallelujah. கரங்களை தட்டி பாடுவோமாக. එනවා යන යේසුස්ගේ ලේවලින් යනමේ මිදීම ගෙන දෙනවා. සමිඳුගේ ලේවලින් සුවය ගලා ආමේන්. යේසුස්ගේ ලේවලින් Jesus මිදීම ගෙන කරනා මට අත ගසනා යේසුනි ඔබ
මාසුව කරනා මට අඩ ගසනා යේසුනි ඔබ අට ස්තුති වේවා මිදීම දෙනවා යේසුස්ගේ ලේවලින් සුවය ගනා එනවා යේසුස්ගේ ලේවලින් මිදීම ගෙන දෙනවා මිදීම ගෙන කියන්න එතුමගේ සුවය එතුමගේ මිදීම අද ඔබගේ ජීවිතේ ස්වාමීන් වහන්සේ දාන කරනවා හලෙලූයා දෙනවා සම්මිඳුගේ ලේවලින් මාසුව කරනා මට අට ගසනා යේසුනි ඔබ අට ස්තුති වේවා මාසුව කරනා මට අට ගසනා යේසුනි ඔබ අට ස්තුති වේවා මාසුව කරනා මට අට ගසනා යේසුනි ඔබ අට ස්තුති වේවා අපිට ගසම දෙවෙන් මාසුදි කරනවා හලෙලූයා සුවය දෙනවා සුවය මිදීම අද ඔබ යම් ප්‍රශ්නකින් එන්නේ නැති දැන් මේ අවස්ථාව රෝගයෙන් එන්නේ නැති මේ දවසේ ස්වාමින් වහන්සේ බාධාවන් ඉවත් කරන්න ආව දෙවියන් වහන්සේ කුමන බාධාවක් වුවත් යේසුස් වහන්සේ පුළුවන් නේද ඔබ නිදහස් කරන්න යේසුනි කියලා කියන්න කියන්නේ යේසුනි යේසුස් වරගසල යේසුස් කුමන යේසුවේ இயேசுவே ஹalleluya ஆமென் ஹalleluya நாம் அவர் இரத்த கோட்டைக்குள்ளே வந்தபடினாலே எந்த காரியம் அணுகாது ஹalleluya අපි උන්වහන්සේගේ ලේ බල කොට උතුරු සිටින නිසා කිසි දෙයකට විශ්වාසිකේ නාමයෙන් අදා ගන්නවද சொல்லுங்க பக்கத்துல பார்த்து ඔබ කියා ළඟ සිටිනවා ඒ දෙස බලමින් நான் அவருடைய கோட்டைக்குள்ளே இருக்கிறேன் මම උන්වහන්සේගේ කොටුව තුල සිටින්නේ எதுவும் அணுகாது කිසි දෙයක් මට ළඟ නොවන්නේය பக்கத்துல தட்டி சொல்லுங்க ළඟ ඉන්න අයට තට්ටු කරමින් நான் யாருடைய கோட்டைக்குள்ளே இருக்கிறேன் මම කාගේ කොටුව තුලද සිටින්නේ இயேசுவின் கோட்டைக்குள்ளே இருக்கிறேன் ස්වාංශගේ බල කොටුව තුල இயேசுவின் கோட்டைக்குள்ளே ස්වාංශගේ බල කොටුව ஆகவே நான் பாடும் அந்த பாடலை නිසා අපි ගායනා කරමු ගීතිකාව சேம் பேலன்ஸ் வைங்க இரத்த கோட்டைக்குள்ளே ஆமென் எல்லாரும் உற்சாகமா கருத்துவோம் ஆமென் ஹalleluya இரத்த கோட்டைக்குள்ளே நான் நுழைந்து விட்டேன் இனி எதுவும் அணுகாது என்று தீண்டும் தீண்டாது இரத்த கோட்டைக்குள்ளே நான் நுழைந்து விட்டேன் இனி எதுவும் அணுகாது என்று தீண்டும் தீண்டாது நேசரின் ரத்தம் என் மேலே நெருங்காது சாத்தான் பாசமாய் சிலுவையில் பலியாகி கிசி நபுரா நேவன்னே லேபல கொட்டுல லேபல கொட்டுல துல වාසග වෙන්නේ කිසි විපතක් නැවන්නේ கிசி நபுரா நேவன்னே ஹalleluya හලෙලූයා ස්වාමීන් වහන්සේගේ ලේ බල කොටු තුල අපි නිසා කිසිම නපුරක් වෙන්නට ස්වාමීන් වහන්සේට දෙන්නේ නැහැ. හalleluya. කොටකුලා இருக்கின்ற பல எந்த விதமான தீங்கும் මදි මදි හalleluya. එතුමා ආරක්ෂා කරන්න අවද වෙනවා. பாதுகாக்கின்ற ஆண்டவர் අපි යාඥා කරමු. நாங்கள் ஜெபம் பண்ணுவோம் ස්වාමීනි මේ මොහොත අපි යාඥා කරනවා පියාණනි. ආண்டவரே ஜெபிக்கிறோம் அப்பா ඔබගේ කල්වාරි පූජාව නිසා සුදු වේවා. கல்வரி பலிக்காக உமக்கு நன்றி ඒ ஆண்டவரே පූජාව කරන කොටගෙන පියාණනි. அந்த அர்ப்பணிப்பை ஆண்டவர் எடுத்துக்கொண்டு අද ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ දේ සමරන්න දුක් වෙන්න නොමේ සමරන්නට අපි ඇවිත් ඉන්නවා පියාණනි. அப்பா நாங்கள் அதை கொண்டாடுவதற்காகவே ஆண்டவரே துக்கப்பட அல்ல அப்பா கொண்டாட යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே මේ
இடத்துக்கு வந்த ஒவ்வொருவரையும் ඔබ ස්පර්ශ කරන්න. தொடுவீராக ඔබ නිදහස් කරන්න. விடுதலையாக்குவீராக නිදහස් කරන්න. විடுதலையாக்குவீராக இயேசுவின் நாமத்தினாலே விசுவாசගේ නාම இயேசுவின் நாமத்தினாலே விசுவாசගේ නාම எல்லா சங்கிலிகள் அறுக்கப்படுவதாக. සියලු යදම් බිඳදමු ලැබේ இயேசுவின் நாமத்தினாலே විශ්වාසගේ නාමයෙන් ஒரு விடுதலை கடந்து வருவதாக. නිදහසක් පැමිණේවා ස්වාමී இயேசுவின் நல்ல நாமத்தினாலே විශ්වාසගේ பிதாவே. අප නාමයෙන් පියාණනි ஆமென். 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 தயசுக்காரங்க. කරුණාකර බහැම කෙනෙක් වාඩි වෙන්න ஆமென். ආමෙන් தேவன் நல்லவர். ස්වාමින් වහන්සේ හපා ஹalleluya. හalleluya எத்தனை பேர் சந்தோஷமா இருக்கிறீர்கள்? කී දෙනෙක් ඔබ සතුටින් ඉන්නවද? ஆமென். ආමෙන්. අද අපේ පාස්ටර් මයිකල්ව ඔබ බලන අන්තිම දවස. පාස්ටර් පොදේර මයිකල් කානගර කඩෙසි නාල් පාස්ටර් මයිකල් එට ෆීඩ්බැක් වෙනවා අපිට බලන්න. එට දවසේ උදේ පාන්දර 2:00ට ෆ්ලයිට් එකේ ලෙබනන් දේශයට පිටත් වෙනවා. நாளை ආමෙන්. காலை 2 மணிக்கு லெபனான் தேசத்தை நோக்கி பயணம் செய்கிறேன். ඒ නිසා හොඳට බලා ගන්න අපිට අවුරුද්දක් දකින්න බෑ. நன்றாக பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். ஒரு வருஷ காலத்துக்கு உங்களுக்கு பார்க்க முடியாது. විශේෂ අපි සිස්ටර්ද කියනකෝ සිස්ටර්. ඔව් ආමෙන් සිස්ටර්ත් ඉන්නවා. ප්‍රයිස් ද ලෝඩ්. ඉතින් අපි ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා දෙවියන් වහන්සේ ලෙබනන් වල සේවය කරන්න දෙවියන් වහන්සේ අපට උපකාර කළාට. தேவன் லெபனான் தேசத்திலே ஊழியம் செய்வதற்கு அங்கே தருணத்தை கொடுத்தபடினாலே நாங்கள் ஆண்டவரை நோக்கி நன்றி ஆகவே நாங்கள் இந்த ஊழியக்காரரை நாங்கள் இயேசுவின் நாமத்தினாலே நாங்கள் அனுப்புகிறோம். යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මේ දෙවිදාසය අපි එවනවා. லெபனான்ல ஒரு பெரிய எழுப்புதல் உருவாக போகிறது. ලෙබනන් වල විශාල පිවිදීමක් උදෙසා. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? කී දෙනෙක් විශ්වාස කරනවද? ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிங்க. හැමදාම ඔබ යාඥා කරන්න. லெபனானை தாரும் ஆண்டவரே. ලෙබනාන් දේශයේ දෙන්න ස්වාමී. லெபனானை தாரும் ஆண்டவரே. ලෙබනාන් දේශයේ දෙන්න ස්වාමී. இலங்கையை தாரும் ஆண்டவரே. ශ්‍රී ලංකා දේශයේ දෙන්න ස්වාමී. இலங்கையை தாரும் ஆண்டவரே. ශ්‍රී ලංකා දේශයේ දෙන්න ස්වාමීනි. சொல்ல 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 කියන්න 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 கர்த்தர் நம்முடைய இந்த தேசத்தை நம்முடைய கரத்திலே கொடுப்பார். ස්වාමීන් වහන්සේ දේශ අපේ අත්වලට පාවා දෙයි. ஆமென். ආමෙන්. ஆகவே இந்த நாளிலே தேவனுடைய வார்த்தையை நாங்கள் தியானிக்க போகிறோம். අද දවසේ උන්වහන්සේගේ වචන අපි මෙනෙහි කරන්න යනවා. தேவனுடைய வார்த்தையை பார்ப்பது மிக முக்கியமான காரியம். දේව වචනය බැලීම ඉතාමත් වැදගත් කාරණාවක්. இன்று நமக்கு ஒரு சந்தோஷமான நாள். අද අපට සතුටුදායක දවසක්. அநேகர் கருப்பாய் வந்து கருப்புடை அணிந்து வந்திருக்கிறார்கள். බොහෝ දෙනා කළු ඇඳුමෙන් සැරසිලා ඇවිල්ලා. சிலர் வெள்ளை ஆடை அணிந்திருக்கிறார்கள். සමහරක් අය සුදු පාටින් සැරසිලා. எப்படி வந்தாலும் தேவன் உள்ளத்தை பார்க்கிறார். කොහොම ආවත් දෙවියන් වහන්සේ හදවත බලනවා. நான் கருப்பாய் இருந்தாலும் அவர் என்னை பார்க்கிறார். අපි කළුව සිටියත් උන්වහන්සේ මන් දිහා බලනවා. நான் சிகப்பாய் இருந்தாலும் அவர் என்னை මම பார்க்கிறார். රතුව සිටියත් උන්වහන්සේ මන් දිහා බලනවා. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து இந்த நாட்களில் செய்த காரியத்தை முழு உலகமும் கொண்டாடுகிறது. යේසුස් වහන්සේ කළා වූ කාරණාව මුළු ලෝකෙ මත සමරනවා. உலகத்திலே பல சமயங்கள் இருக்கிறது. ලෝකයේ ගොඩක් ආගම් තිබෙනවා. ஆனால் நாங்கள் பார்க்கிறோம் இயேசுவை குறித்ததான கொண்டாட்டம் முழு உலகத்திலுமே கொண்டாடப்படுகிறது. නමුත් යේසුස් වහන්සේ ගැන ඒ සමරුම මුළු ලොව මුළුල්ලේ සමරනු ලබනවා. ஆகவே நாங்கள் ஜீவனுள்ள இயேசுவை வணங்கும்படியே கடந்து வந்திருக்கிறோம். එනිසා ජීවමාන යේසුස් වහන්සේව නමදින පිණිස අපි இயேசு ஜீவிக்கிறார். යේසුස් වහන්සේ ජීවමානයි. எல்லாரும் இயேசு ஜீவிக்கிறார். හැමෝම කියන්නේ යේසුස් ජීවමානයි. இயேசு ஜீவிக்கிறார். යේසුස් ජීවමානයි. அவர் ஜீவிக்கிறபடியினாலே උන්වහන්සේ ජීවමාන නිසා நான் ஜீவிப்பேன். මා ජීවත් වෙනවා. நானும் பிழைப்பேன். මමත් ජීවත් වෙමි. நானும் வளருவேன். මමත් වර්ධනය වෙමි. நானும் பிசாசின் வல்லமை முறியடிப்பேன். මම යක්ෂයාගේ බලකොටු බිඳ හෙලනවා. அதற்காகவே தேவன் அழைத்திருக்கிறார். ඒ නිසා උන්වහන්සේ මා කැඳවා තිබෙනවා. கொலோசியர் 2ஆம் அதிகாரம். කොලොස්සි දෙවෙනි පරිච්ඡේදය. கொலோசியர் 2ஆம் அதிகாரம் කොලොස්සි දෙවෙනි පරිච්ඡේදය. 13ஆம் வார்த்தையை நாங்கள் வாசிக்க போகிறோம். 13 වෙනි වගන්තිය අපි කියවන්නට යනවා. 13ஆம் 14ஆம் 15ஆம் வசனம். 13 14 15 යන වගන්ති. Colossians chapter 2 verse 13, 14 and 15. කොලොස්සි දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 13 14 15 යන වගන්ති. உங்கள் பாவங்களிலேயாவது உங்கள் மாம்ச விருத்த சேதனம் இல்லாமல் மரித்தவர்களாயிருந்த உங்களை அவரோடு கூட உயிர்ப்பித்து அக்கிரமங்களை எல்லாம் உங்களுக்கு மன்னித்து නුඹලාගේ වරදවල මාංශයේ අචර්මච්ඡේදයෙහිද මැරී සිටියා වූ නුඹලා උන්වහන්සේ සමග ජීවත් කරවුසේකයි. என் இயேசு சொல்லுகிறார், මගේ යේසුස් කියනවා நம்முடைய பாவங்களை மன்னிக்கிற அதிகாரம் அவருக்கு இந்த சிலுவையிலே கிடைத்தது. උන්වහන්සේ අපේ පාප සියල්ලට වරදට කමා කිරීමේ බලය උන්වහන්සේට කුරුසියේ බලය හිමි වුණා. 14ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, 14 වෙනි වගන්තිය කියනවා நமக்கு எதிரிடையான பல கட்டளைகள், பல விரோதங்கள், பல காரியங்கள் நம்மை குறித்து நான் பாவி, நான் ஒரு குற்றவாளி என்று பலர் நமக்கு எதிராய் வந்த பொழுது கூட 14 වෙනි වගන්තිය යනවා අපට විරුද්ධව අපි අපගේ එදිරි කාර්යයන් අපට එරෙහිව පැමිණුණු නමුත් அந்த கையெழுத்தை அவர் குலைத்து
ඒ නියෝගවල ලියවිල්ල උන්වහන්සේ මකා දමා அவர் குலைத்து මකා දමා நீ ஒரு நீதிமான், නුඹ ධර්මිෂ්ඨයෙක් நீ ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டியவன் නුඹ ආශිර්වාද ලබ්දෙක් என்று சொல்லி එසේ කියමින් சிலுவையின் மேலாணி அடைத்து උන්වහන්සේ කුරුසිය පිට ඇන ගසා உங்களுக்கு விரோதமாயிருக்கிற துரைத்தனங்கள், ඔබට විරුද්ධව තිබෙන්නා වූ සියලු ද්වේෂගත දේවල් அதிகாரங்கள் ඒ ආධිපත්‍ය எல்லாவற்றையும் සියලුම දේ சிலுவையிலே வெட்டி சிறக்க பண்ணினார். කුරුසියේදී ජයග්‍රහණයක් කොට ලබා දුන්නා. இயேசு சுவாசை குருசுடியே ඔබට ඡාය දෙන්නට. இயேசு ஆண்டவர் சிலுவைக்கு சென்ற நோக்கம் உங்களுக்கு வெற்றியை ඔබ தருவது. පරාජය කරන්න නොවේ. உங்களை அங்கே தோல்வி அடைய අද செய்ய දවසේ ඔබ සමහර අවස්ථා පරාජයෙන් මේ ස්ථානට එන්න ඇති. ஒரு சில நேரங்களில் இந்த இடத்துக்கு நீங்கள் தோல்வியின் சிந்தனையோடு வந்திருக்கலாம். නමුත් යේසුස් වහන්සේ කියනවා ஆனாலும் இயேசு கூறுகிறார் කුරුසේදී මම ඡාය ගත්තා වගේ ඔබ ඡාය ගන්නවා. சிலுவையிலே நான் வெற்றி பெற்றதை போல நீங்களும் வெற்றி பெறுவீர்கள். நீங்கள் நிச்சயமாய் வெற்றி பெறுவீர்கள். සැබවින් ඔබ ජය ගන්නවා. சோ இந்த நாட்களே வேதத்திலே பல காரியங்களை தியானிப்பார்கள். ඉතින් අද වැනි දවසක සුද බයිබලයේ බොහෝ වචන මෙනෙහි කරයි. இன்றும் நாங்கள் தியானிக்க போகிறோம். இயேசு சொன்ன 7 வார்த்தைகள் என்ன? අදත් අපි මෙනෙහි කරන්න යනවා යේසුස් වහන්සේ කිව්වා වූ වචන අවසන් වචන 7 මොකක්ද? இயேசு கிறிஸ்து அவர் சிலுவையில் அடிக்கப்படும் பொழுது 7 வார்த்தைகளை அவர் சொன்னார். යේසුස් වහන්සේ කුරුසිපත් වෙනකොට වචන 7ක් කිව්වා. லூக்கா 23ஆம் அதிகாரம் ලූක් 23 වන පරිච්ඡේදය 34ஆம் வசனத்திலே ஒரு வார்த்தையை அவர் சொன்னார். 34 වෙනි වගන්තියේ උන්වහන්සේ යම් වචනයක් ප්‍රකාශ කළා. இயேசு கிறிஸ்து பாவித்த முதலாவது வார்த்தை சிலுவையில் இருந்து மன்னிப்பு என்ற வார்த்தை. යේසුස් වහන්සේ ප්‍රථම වතාවට කුරුසියේ ඉඳලා ප්‍රකාශ කරපු ප්‍රථම ඒ වචනය තමයි කමාව දීම. இயேசு கிறிஸ்து அவர் மன்னிக்கிறவராய் காணப்பட்டார். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමාව දෙන කෙනෙක්ව සිටියා. இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே தொடங்கிய முதலாவது ஊழியம் மன்னிக்கிற ஊழியம். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුරුසියේ පටන් ගත්තු පළමු සේවය කමා කරනු ලබන සේවය. அடிக்கப்பட்டு தொங்கும் பொழுது இயேசு ஆரம்பித்த ஊழியம் மன்னிக்கிற ஊழியம். ඇන ගසමින් ඒ පහර කෑමින් එල්ලෙන මොහොතේ ආරම්භ කරපු සේවය කමාව දීමේ සේවය. 34ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது 34 වෙනි වගන්තියේ කියවන කල இயேசு அப்பொழுது යේසුස් වහන්සේ කතා කොට பிதாவே පියාණනි இவர்களை மன்னியும், ඔවුන්ට කමාව මැනව தாங்கள் செய்கிறது இன்னதென்று அறியாமல் இருக்கிறார்கள் මක්නිසාද ඔවුන් කරන්නේ මොකද්ද කියවුන් නොදනි என்று சொல்லி அவர்களுக்காக அவர் ஜெபித்தார். එසේ ප්‍රකාශ කරමින් ඔවුන් උදෙසා උන්වහන්සේ යාඥා කළා. ஆகவே இயேசுவின் சிலுவை இந்த நாளே ஒரு குட் ஃப்ரைடே சர்வீஸ்ல வந்திருக்கிற ஒவ்வொருக்கும் ஆண்டு சொல்லுகிறார், நீங்கள் மன்னிக்க வேண்டும். මේ මාසිකුරාදා දවසේ දේවමයට සහභාගී වෙන ඔබට උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරන දේ තමයි ඔබත් කමා කළ යුතුයි. நீங்கள் யாரை யாரை மன்னிக்காமல் இருக்கிறீர்களோ, ඔබ කවුරුව කාවද කමා නොකර සිටිනවාද? உங்களையும் என்னையும் மன்னித்த தேவன் ඔබවත් මාවත් කමා කළ දෙවියන් වහන්සේ அவர் எதிர்பார்க்கிற இந்த மாலை நேரத்தில் நாங்களும் ஒருவருக்கொருவர் மன்னிப்பு கொடுக்க ඒ வேண்டும். උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන අපි එකිනෙකාට සමාව දිය යුතුයි. இங்கே இவர்கள் மன்னிப்பு கேட்கவில்லை. මෙතන උන්වහන්සේ සමාව ඉල්ලුවේ නැහැ. நீங்கள் சொல்லலாம், பாஸ்டர் மன்னிப்பு கேட்டால் நான் கொடுக்க ஆயத்தம். ඔබ කියන්න පුළුවන් සමාව මගෙන් ඉල්ලුවොත් මම සූදානම් දෙන්න. அப்படிதான் நாங்க சொல்லுவோம். එහෙමනේ අපි කියන්නේ. என்ன திமிரு அவங்களுக்கு? මොකක්ද එයාට එච්චර දෙයක්ද? அவங்க தானே வந்து சொல்லணும் மன்னிச்சிருங்க சொல்லி. එයානේ ඇවිල්ලා කියන්න ඕනේ සමා වෙන්න කියලා. ஆனா இயேசுவின் குணாதிசயம் வித்தியாசமானது. නම යේසුස් වහන්සේගේ ගුණාංගය වෙනස්. இயேசு கிறிஸ்து மன்னிப்பு அவர்கள் மன்னிப்பு கேட்காமலே இயேசு மன்னிப்பு கொடுக்க ஆரம்பித்தார். යේසුස් වහන්සේ කෙනෙක් සමාව ඉල්ලන්න පෙර ආතෝ උන්වහන්සේ සමාව දුන්නා. இந்த ஊழியம் ரொம்பவும் கடினமான ஊழியம். මේ සේවය ඉතාමත් අමාරු සේවයක්. எத்தனை பேருக்கு அது லேசான ஊழியம்? மன்னிப்பு கொடுக்க லேசா? කී දෙනෙකුට මේ සමාව දීමේ සේවය පහසුයිද ලේසිද ඒක? நீங்க சிரிக்கிற மாதிரியே பார்த்தா ரொம்ப கஷ்டமா தான் இருக்குது இல்லையா? ඔබ hina වෙන විදිය දැක්කහම ගොඩාක් අමාරුයි කියලා පේනවා. உண்மையாகவே ஒரு கடினமான காரியம். ඇත්ත වශයෙන්ම ඉතාමත් ஆனா අමාරු සේවයක්. இயேசு சிலுவையிலே பாவித்த முதலாவது வார்த்தை மன்னிப்பு. යේසුස් වහන්සේ කුරුසියේ පාවිච්චි කරපු ප්‍රථම වචනය සමාව දීම. ஸ்தேவன் அதை பின்பற்றினான். ස්තේපන් ඒක අනුගමනය කළා. ஸ்தேவன் அதை அந்த மன்னிப்பை அவன் ஏற்றுக்கொண்டபடினாலே அவனால் அவர்கள் கல்லெறியும் பொழுது கூட அவனை அதை தாங்கிக் கொள்ள அவனுக்கு அந்த கிருபை, அந்த பலன் கிடைத்தது. ස්තේපන්ට ගල් ගහන වෙලාවේ උනත් ඔහු ඒක අනුගමනය කරපු නිසා ඒක දරාගෙන ඉදිරියට යන්න උට අවකාශය ලැබුණා. இந்த குட் ஃப்ரைடே சர்வீஸ்ல வந்திருக்க ஒவ்வொருக்கும் இந்த தேவன் சொல்லுகிறார், මේ මාසිකුරාදා දවසේ දේවමයට පැමිණ සිටින ඔබ හැමෝටම උන්වහන්සේ කියනවා. இன்னையில இருந்து நீங்க மன்னிக்கிற ஊழியத்தை ஆரம்பிக்க போறீங்க. අද ඉඳලා ඔබ කමාව දීමේ සේවය ආරම්භ කරන්න යනවා. ஹலோ 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 இயேசு அதை ஆரம்பித்தார். යේසුස් වහන්සේ ඒක ආරම්භ කළා. உங்களுடைய கணவனை மன்னியுங்கள்.
ඔබේ ස්වාමි පුරුෂයාට සමාව දෙන්න. உங்கள் மனைவியை மன்னியுங்கள் ඔබේ භාර්යාවට සමාව உங்கள் දෙන්න. பெற்றோரை மன்னியுங்கள் ඔබේ දෙමාපියන්ට සමාව දෙන්න. உங்கள் பிள்ளைகளை ඔබේ மன்னியுங்கள் දරුවන්ට සමාව දෙන්න. சபையில சில நேரங்களில் சிலரோடு கூட பிரச்சனை போட்டு இன்னைக்கு அதை மன்னிச்சு மறந்துடுங்க සමහරක් අවස්ථාවන සභාවේ යම් යම් ප්‍රශ්න තිබෙනවා නම් ඒක ඒ වෙලාවෙම සමාව දීලා අමතක කරන්න. வாழ்க்கையிலே முன்னேற விரும்பினால் நீங்கள் மன்னிக்க வேண்டும் ජීවිතේ ඔබ වර්ධනය වෙන්න කැමති නම් ඔබ සමාව දෙන්න ඕනේ. இயேசுவின் ஊழியம் மிகவும் பிரபல்யமாவது காரணம் என்ன යේසුස් වහන්සේගේ සේවය ප්‍රසිද්ධ වෙන්න හේතුව මොකක්ද? ஏன் அவருடைய வாழ்க்கையிலே மன்னிப்பு இருந்தபடியினால் ඇයි උන්වහන්සේගේ ජීවිතයේ සමාව දීමේ ගුණාංගය තිබුණු නිසා. அவருடைய வாழ்க்கையிலே மன்னிக்கிற குணம் இருந்தபடியினாலே උන්වහන්සේගේ ජීවිතයේ සමාව දීමේ ගුණාංගය තිබුණු නිසා. தேவனுடைய வல்லமை தேவனுடைய அன்பு அவர் மூலமாய் அநேகருக்கு வெளிப்பட்டது දේව බලය දේව ප්‍රේමය බොහෝ දෙනාට උන්වහන්සේ කරන කොටගෙන එළිදරව් වුණා. ஆகவே இயேசு கிறிஸ்து சிலுவைக்கு சென்றது நமக்கு வெற்றி கொடுப்பதற்காக ඒ නිසා යේසුස් වහන්සේ කුරුසිපත් උනේ අපට ජයග්‍රහණය දෙන්න පිණිස. உங்கள் வாழ்க்கையில நிச்சயமாய் அந்த வெற்றியை கொடுப்பார் ඔබගේ ජීවිතයේ අනිවාර්යෙන් අතිශයින් මේ உங்கள் ජයග්‍රහණය குடும்பத்தை அவர் ඔබට දෙයි. திரும்ப கட்டுவார் ඔබේ පවුල් නැවත උන්වහන්සේ කොට නගයි. நீங்கள் எதை இழந்தீர்களோ அதை தேவன் திரும்ப கொடுப்பார் ඔබ නැති කරගත්ත දේ යලිත් වතාවක් උන්වහන්සේ ලබා දෙයි. நாங்கள் மன்னிக்கிற நேரத்தில் கர்த்தர் அதை திரும்ப தருகிறவராய் අපි இருக்கிறார் සමාව දෙනකොට යලිත් වතාවක් ඒවා උන්වහන්සේ අපට ලබා දෙනවා. இயேசு மன்னிப்பு கொடுத்தபடியினாலே தான் යේසුස් වහන්සේ සමාව දීපු නිසා තමයි பிதாவின் வலது பக்கத்துல இருப்பதற்கான அந்த கிருபை கிடைத்தது පියාණන් වහන්සේගේ දකුණු පාර්ශවයේ හිඳ ගැනීමේ Hallelujah. හැකියාව උන්වහන්සේට ලැබුණේ. தேவன் உங்களை உட்கார வைக்க விரும்புகிறார் දෙවියන් වහන්සේ ඔබව හිඳ ගස්සන්ට කැමැත්තෙන් සිටිනවා. மேன்மையான இடத்துல உட்கார வைக்க விரும்புகிறார் උසස් ස්ථානයක ඔබව ඒ පවත්වන්නට. உங்கள் வேலையிலே ඔබේ රැකියාවේ உங்கள் பொருளாதாரத்திலே ඔබේ ආර්ථිකය உங்கள் ஊழியத்திலே ඔබේ සේවය நீங்கள் உயர்ந்த இடத்துல உட்கார தேவன் விரும்புகிறார் ඔබ උසස් ස්ථානයක සිටින්න ඕනේ කියලා උන්වහන්සේ කැමැති. அப்படி நடக்க வேண்டும் என்றால் එහෙම සිද්ධ වෙන්න නම් கடினம் தான் අමාරුයි තමයි. ஆனாலும் மன்னிப்பு கொடுங்கள் නමුත් සමාව දෙන්න. பக்கத்துல பா சொல்லுங்க අසල කෙනා දිහා බලලා කියන්න. நான் மன்னிப்பு கொடுக்க போகிறேன் මම සමාව දෙන්න යනවා. ஆமென் ආමෙන්. என் தேவன் நல்லவர் මගේ දෙවියන්වහන්සේ යහපත්. ஆகவே இயேசு அதை ஆரம்பித்தார் යේසුස් වහන්සේ ඒක ආරම්භ කළා. இயேசு சிலுவையிலே ஆரம்பித்த ஊழியம் යේසුස් වහන්සේ කුරුසිය ආරම්භ කරපු සේවය. இந்த சிலுவையை நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது அதை நாங்களும் செய்ய வேண்டும் මේ කුරුසිය අපි බලනකොට අපි තේ දේ කරන්න ඕනේ. இரண்டாவதாக දෙවනුව இயேசு பாவித்த இரண்டாவது வார்த்தை යේසුස් වහන්සේ භාවිතා කරපු දෙවෙනි වචනය. லூக்கா 23ஆம் அதிகாரம் ලූක් 23 වෙනි පරිච්ඡේදය 42ஆம் வசனம் 42 වෙනි වගන්තිය. Luke chapter 23 verse 42 ලූක් 23 42 වෙනි වගන්තිය. இரண்டாவது ஊழியம் දෙවෙනි සේවය. இயேசு சிலுவையிலே ஊழியம் செய்தார் යේසුස් වහන්සේ කුරුසියේ සේවය කළා. உபத்திரம் வரும் பொழுது ஊழியம் செய்தார் පීඩාව එනකොට උන්වහන්සේ සේවය කළා. பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது அவர் ஊழியத்தை செய்தார் ප්‍රශ්න එනකොට උන්වහන්සේ සේවය කළා. அவர் எதிர்பாராத காரியங்கள் நடக்கும் பொழுது அந்த ஊழியத்தை விட்டுவிடவில்லை அவர் அதை செய்தார் බලාපොරොත්තු නොවන දේවල් පැමිණෙන විට ඔව් ඒ සේවය අත්හරියේ නැහැ. ඒක දිගටම කරා. வாசிங்கள் பார்க்கலாம் කියවන්න බලමු. 42ஆம் வசனம் 42 වෙනි වගන්තිය. இயேசுவை நோக்கி ஆண்டவரே நீர் உம்முடைய ராஜ்யத்தில் வரும் பொழுது அடியேனை நினைத்தருளும் என்றார் යේසුස් වහන්සේ ඔබගේ රාජ්‍යයෙන් යුක්තව ඔබ එන කල මා සීකල මැනවයි කීවේය. இயேசு அவனை நோக்கி යේසුස් වහන්සේ ඔව් කෙරෙහි இன்றைக்கு நீ என்னோடு கூட பரதீசில் இருப்பாய் என்று ஆதம, மெய்யாகவே சொல்லுகிறேன் උන්වහන්සේ සැබවක් නුඹට කියමි. අදම නුඹ මා සමග පරාදීසයේ සිටින්නේ යයි කීසේක. அவர் செய்த இரண்டாவது ஊழியம் என்ன උන්වහන්සේ කරපු දෙවෙනි සේවය තමයි சிலுவையிலே ரட்சிப்பு කුරුසියේ ගැලවීම. ரட்சிப்பு என்றால் விடுதலை ගැලවීම යනු විසඳුම. அவர் சிலுவையிலே இருந்து கொண்டும் ஊழியம் தான் செய்தார் උන්වහන්සේ කුරුසියේ ඉඳගෙනත් සේවය තමයි කළේ. பூமியிலே வாழும் பொழுதும் ஊழியம் செய்தார் පොළවේ ජීවත් වෙන කලත් සේවය කළා. அவர் அங்கும் இங்கும் பிரயாணப்படும் பொழுதும் ஊழியம் செய்தார் උන්වහන්සේ එහෙම යන කලත් සේවය කළා. அவர் செய்த இரண்டாவது ஊழியம் என்ன උන්වහන්සේ කරපු දෙවෙනි සේවය எல்லாம் சொல்லுங்க ரட்சிப்பு හැමෝම කියන්න ගැලවීම. சொல்லுங்க ரட்சிப்பு කියන්න ගැලවීම. சொல்லுங்க ரட்சிப்பு කියන්න ගැලවීම. salvation salvation ගැලවීම. salvation salvation. hallelujah Hallelujah. அவர் அந்த ஊழியத்தை அவர் மறக்கவில்லை උන්වහන්සේ සේවය අමතක කරේ නැහැ. இன்றைக்கு அநேக நேரங்களில் பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது நாங்கள் எங்களுடைய ஊழியத்தை நாங்கள் நிறுத்தி விடுகிறோம் අද බොහෝ අවස්ථාවල ප්‍රශ්න එනකොට අපි සේවය නතර எங்கள் කරනවා. ஜெபத்தை விட்டு விடுகிறோம் අපේ යාඥාව නතර කරනවා. வேத வாசிப்பை விட்டு விடுகிறோம் බයිබල් කියවීම නතර කරනවා. நாம் கர்த்தருக்கு பொருத்தனை பண்ணின காரில் விட்டு விடுகிறோம் අපි දෙවියන් වහන්සේ උදෙසා පොරොන්දු වෙච්ච දේවල් කඩ කරනවා. ஆனால் இயேசு නමුත් යේසුස් වහන්සේ சிலுவையில் இருந்து கொண்டு கூட කුරුසියේ ඉඳගෙන පවා அந்த கல்வனை ரட்சிப்புக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்று தீர்மானித்தார் ඒ සොරාව ගැලවීමට ගේන්න ඕනෑ කියලා තීරණය කළා. அவனை அந்த இடத்திலேயே அவனுக்கு விடுதலை கொடுத்தார் ඒ තැනම ඒ සොරාට උන්වහන්සේ විසඳුම දුන්නා. பாருங்க இவன் ஒரு பெரிய ஒரு மர்டர் බලන්න ඔව් ලොකු මිනිමරුවෙක්. இவன் ஒரு மிகவும் அதாவது பிரசித்தம் உள்ளவன் ඔව් ප්‍රසිද්ධ මිනිමරුවෙක්. பேர் என்ன பேர் මොකද නම?
இயேசு கிறிஸ்து அநேகரை விடுவித்தார். යේසුස් වහන්සේ බොහෝ දෙනාව විසඳුම பரபாசை விடுவித்தார். බරබ්බස්ව විසඳුවා. மிகவும் பிரசித்த பெற்ற ஒரு கொலையாளி. ඔව් ඊටමත් ප්‍රසිද්ධ මිනිමරුවේ. அந்த கொலையாளியை இயேசு விடுவித்தார். ඒ මිනිමරුවව යේසුස් වහන්සේ මිදීමක් දුන්නා. அவர் சிலுவைக்கு போக முன்பதாக அவனை மன்னித்தது போல උන්වහන්සේ කුරුසියට යන්න පෙර එතුමා ඔහුට කමා කළා වගේ சிலுவையிலே சொல்றார், நீ என்னோடு பரதேசில் இருப்பாய். කුරුසියට ගියාම උන්වහන්සේ කිව්වා නුඹ මා සමග පරාදීසයේ ඉන්නවා. பாருங்க, இந்த சிலுவையிலே அறையப்படும் கல்வன் அதாவது மிகவும் மோசமான ஒருவனா இருந்திருக்கலாம். දැන් මේ කුරුසියේ ඇනගැසුණු ලැබූ ඒ සොරා ඊටමත් කුරිරු තත්ත්වයේ හිටපු කෙනෙක්. எத்தனையோ பேர் அவனுக்கு புத்தி சொல்லி இருப்பார்கள். බොහෝමයක් දෙනා අවවාද අනුශාසනා උට දෙන්න ඇති. எத்தனையோ பேர் திருந்து திருந்து திருந்துன்னு சொல்லி இருப்பாங்க. බොහෝ දෙනෙක් කියන්න ඇති නුඹ හැදියන් කියලා. யாராலுமே திருத்த முடியாத ஒரு கல்வன். කවුරු හෝ විසින් හදන්න බැරි සොරෙක්. ஆனால் அவனுக்கு இந்த தண்டனை வரும் பொழுது கூட அவன் அதை ஒரு பொருட்டாய் நினைத்திருக்க மாட்டான். නමුත් ඒ දඬුවම එනකොට ඔව් වැඩි එක ගණන් ගන්නවත් නැතුව ඇති. சமுதாயத்துக்கு முடியாமல் போய்விடுது அவனை திருத்துவதற்கு. සමාජයට බැරි වුණා ඔව හදන්න. அந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு முடியாமல் போய்விட்டது திருத்துவதற்கு. ඒ ආණ්ඩු බලයට බැරි වුණා ඔව ඒ හදන්න. ஆனால் இயேசு அவனை திருத்தினார். නමුත් යේසුස් වහන්සේ ඔව හැදුවා. சொல்லுங்க அல்லேலூயா. சத்தம் அல்லேலூயா. කියන්න ශබ්දනක හලෙලූයා. இன்று சில நேரங்களில் யாரையுமே உங்களால் திருத்த முடியாமல் இருக்கலாம். සමහර විට අද බොහෝමයක් විට කාවවත් ඔබට හදන්න බැරි තත්ත්වයක් වෙන්න சில පුළුවන්. நேரங்கள் அவளை குறித்து நீங்க துக்கப்படலாம். සමහර විට ඔබ ඒ පිළිබඳව දුකට පත් ஐயோ, වෙනවා. இவன் திருந்த மாட்டானா, අනේ මෝ හැදෙන්නේ නැහැ. இவன் மாற மாட்டானா, ඔව් වෙනස් වෙන්නේ தன் නැහැ. வாழ்க்கையை மாற்றிக்கொள்ள மாட்டானா. ඔහුගේ ජීවිතේ වෙනස් කරන්නේ ஆனா නැද්ද? இயேசுவால் முடியாத காரியம் ஒன்றுமில்லை. නමුත් යේසුස් වහන්සේට බැරි කිසිවක් නැහැ. சொல்லுங்க அல்லேலூயா. කියන්න හලෙලූයා. சொல்லுங்க அல்லேலூயா. කියන්න හලෙලූයා. இயேசுவால் முடியும். යේසුස් වහන්සේට පුළුවන්. அந்த இயேசுக்கு முடியும் மக்களை மாற்றுவதற்கு. ඒ යේසුස් වහන්සේට පුළුවන් සෙනඟව වෙනස් அந்த කරන්න. கடைசி நேரத்தில் இயேசு அவனை திருத்தினார். ඒ අන්තිම වෙලාවේ යේසුස් වහන්සේ ඔව හැදුවා. அவனை சிலுவையிலேயே தண்டிக்க முடியும் இயேசுவுக்கு. උන්වහන්සේට තිබුණා කුරුසියේදීම ඔහුට දඬුවම දෙන්න. அவன் சொல்லல, இயேசு சொல்லல, යේසුස් වහන්සේ කිව්වේ நீ නෑ. போய் ஒப்புரவாகி விட்டு வான்னு சொல்லல. නුඹ ගිහිල්ලා සමගි ඇති කරගෙන වරෙන් කියලා நீ කිව්වේ 10 නෑ. பேரோட பேசிட்டு வா அப்படின்னு அவன் சொல்லவில்லை. 10 දෙනෙක් එක්ක සමගි වෙලා එන්න කිව්වේ නෑ. அந்த நிமிஷத்திலே ඒ මොහොතේ ஒரே வார்த்தையிலே එක වචනයකින් என் இயேசு சொல்லுகிறார், මගේ යේසුස් වහන්සේ කියනවා நீ என்னோடு பரதேசிலே இருப்பாய். නුඹ මා සමග පරාදීසියේ සිටි. திருத்த முடியாதவனை திருத்திய இயேசு හදන්න බැරි කෙනාව හදපු යේසුස් உங்களை கொண்டு அநேகரை கர்த்தர் திருத்துவார். ඔබ කරන කොටගෙන බොහෝ දෙනාව ස්වාමින් වහන්සේ හදන්න යනවා. உங்களை கொண்டு கர்த்தர் அநேகர் உள்ளங்களை மாற்றுவார். ඔබ කරන කොටගෙන බොහෝ දෙනාගේ හදවත් උන්වහන්සේ වෙනස් කරයි. இவனுக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் இருந்தது. ඔහුට බලාපොරොත්තුවක් තිබුණේ නැහැ. மற்ற கல்வன் அவனை பார்த்து இகழ்கிறார். අනිත් තොරා ඔහු දිහා බලලා ඔහුට සරලම් කරනවා. ஆண்டவரே, நீர் இயேசு என்றால் நீர் சிலுவையிலிருந்து இறங்கி வாரும். ඔහු කියනවා ඔබ යේසුස් නම් මේ කුරුසියෙන් බැහැලා එන්න. இயேசு இந்த கல்வனை அவர் மாற்றினது போல යේසුස් වහන්සේ සොරා වෙනස් කළා වගේ இந்த இலங்கையை மாற்றுகிற அந்த அதிகாரத்தை கர்த்தர் உங்களுக்கு கருத்தில் கொடுத்திருக்கிறார். මේ ශ්‍රී ලංකා දේශය විනාශ කිරීමේ சொல்லுங்க ஹalleluya. ඔබගේ අතට උනාසේ දීලා கரங்களை තියෙනවා. கர்த்தர் சோதரமான ஹalleluya. ආත්මල සම්ප්‍රශංසාවක්. ஹalleluya. ஹalleluya. இலங்கையில் ஒரு எழுப்புதலை கொண்டு வர கர்த்தர் உங்களை தான் பயன்படுத்த போகிறார். ශ්‍රී ලංකාවේ පිවිදීම උදෙසා ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබවයි පාවිච්චි කරා. கர்த்தர் உங்களை கொண்டு தான் அவர் பெரிய காரியம் செய்ய போகிறார். ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ කරන කොටගෙන බලවත් දේ කරන්න යනවා. ஆகவே உங்களை விட்டு கொடுங்க அந்த ஊழியத்திற்கு. ඒ සේවයට ඔබ ඉඩ අරින්න. இயேசு செய்த இரண்டாவது ஊழியம் යේසුස් වහන්සේ කරපු දෙවෙනි සේවය ரட்சிப்பு. ගැලවීම. மூன்றாவது ஒரு வார்த்தையை அவர் பாவித்தார். තුන්වෙනි වචනේ උනාසේ පාවිච්චි කරා. யோவான் යෝහන් 19ஆம் அதிகாரம். යෝහන් 19 වන පරිච්ඡේදය. John chapter 19 verse 25 to 27. Right. இங்க ஒரு கூட்டம் அழுது கொண்டிருந்தது. මෙතන කණ්ඩායම වැළපෙමින් ඉන්නවා. சொல்லுங்க அல்லேலூயா. යන හalleluya. எத்தனை பேருக்கு ரொம்ப வேர்க்குது? කී දෙනෙකුට දාදිය දමනවද? ஆமென். நான் இன்று ஒரு செய்தியை யாரோ எனக்கு ஒரு ஃபோன் பண்ணி சொன்னாங்க, சிஸ்டர், எங்க நம்ம சிஸ்டர் தான் ஃபோன் பண்ணி சொன்னாங்க, ஒரு பாஸ்டர் பிரசங்கம் பண்ண பிற்பாடு எல்லாருக்கும் வந்து அவர் அதாவது கசப்பான காடி கொடுக்கறாராம் குடிப்பதற்கு. අද සිස්ටර් කෙනෙක් ප්‍රකාශ කළා කිව්වා දේශනාවෙන් පස්සේ තිත්ත කාඩියක් ඒ පාස්ටර් දෙනවල ඔක්කොම எனக்கு ஒருமே අපේ පාස්ටර් වික්ටර් තමයි වික්ටර් පාස්ටර් වික්ටර් දේශනා කරලා තියෙනවා.
පාස වික්ටර් අන්ගේ ප්‍රසංග பண்ணியிருக்கிறார். දේශනා කරුවන් පස්සේ දැන් යේසුස් වහන්සේට අර කාඩිය දුන්නනේ බොන්න කියලා ඒ වගේ அந்த கசப்பு அந்த காடியை கொடுத்தார்கள் தான் இயேசுவுக்கு. දේමෙන් පස්සේ හැම එක්කෙනාටම அந்த என்ன சொல்ற பாவக்கா இருக்கிற அந்த சார புளிஞ்சி அவர் ஒவ்வொரு கரண்டியா கொடுப்பேன் என்று வாக்கு பண்ணியிருக்கிறார். දැන් ඒ පාස්ට දැන් පොරොන්දු වෙලා තිබෙනවා ඒ දේශනාවෙන් පස්සේ කරවිල යුෂ අරගෙන හැන්දක් බැගින් හැමෝටම පොවනවා කියලා. உண்மையாகவே அந்த கசப்பு என்றால் என்ன என்பதை மக்கள் விளங்கிக் கொள்ளும்படியா ඇත්තටම තිත්ත කම ඒ මොකද්ද ඒ තිත්ත දේ කියන එක දැනගන්න අපි නිසා. நான் எதிர்பார்த்தேன் அந்த சிஸ்டர்டே எதிர்பார்ப்பு கூட்டம் முடிஞ்ச எல்லாத்துக்கும் கசப்பான காடி கொடுங்க பாஸ்டர் அப்படி சொல்ற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. දැන් ඒ රැස්වීමෙන් පස්සේ තිත්ත කාඩි හැමෝටම දෙන්න කියනවා වගේ තමයි ඒක அப்ப තිබුණේ. வேற யாரும் சிஸ்டர் அரியமால இருக்கான். වෙන කවුරුත් නෙමෙයි සිස්ටර් අරියමාලට තමයි ඒක කිව්වේ. இது முதல்ல நான் அவங்களுக்கு தான் இந்த கசப்பான காடி கொடுக்க போறேன். දැන් ඉස්සල්ලාම මේ තිත්ත කාඩිය ඇයට තමයි දෙන්න යන්නේ. ஹalleluya. ஆக வேதம் சொல்லுகிறது மூன்றாவது கூட்டம் දැන් බයිබලයේ කියනවා තුන්වෙනි කණ්ඩායම ஒரு கூட்டம் அழுது கொண்டிருந்தது. එක කණ්ඩායමක් කණ්ඩා වැළපේ. ஒரு கூட்டம் அழுகிறது ஐயோ இயேசு எங்களை விட்டு போக போகிறார். අනේ යේසුස් අපව දාලා යන්න යනවා කියන එක කණ්ඩායම. யோவானையும் மரியாளையும் அவர் கண்டார். යෝහාන් සහ මරියාව උන්වහන්සේ දුටුවා. மரியாளை கண்டார். මරියාව දුටුවා. தன்னுடைய தாயை பார்த்தார். තම මව දෙස බැලුවා. தன்னுடைய தாயின் கண்ணீரை பார்த்தார். තම මෑණියන්ගේ කඳුළු දෙස බැලුවා. ஆகவே அவள் கண்ணீர் வடிக்கும் பொழுது ඇය කඳුළු සලන විට அவளுடைய உள்ளம் உடைந்தது. උන්වහන්සේගේ හදවත කැඩුනා. இயேசு யோவானை கூப்பிட்டார். යේසුස් යෝහන්ට කතා කළා. இயேசு யோவானை பார்த்து சொன்னார், යේසුස් යෝහන් දෙස බලලා කිව්වා அதோ உன் தாய். අන්න නුඹේ මව. அவர் குடும்பத்தை நேசித்தார். උන්වහන්සේ පවුලට ප්‍රේම කළා. அவர் குடும்பத்துக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார். පවුලට ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් උන්වහන්සේ දුන්නා. குடும்ப உறவை அவர் மிகவும் மேன்மைப்படுத்தினார். පවුලේ සෙනෙහස උතුම්කට සැලකුවා. 10 மாதங்கள் சுமந்தது மாத்திரமல்ல, දසමසක් කුසේ දරුවා පමණක් නොවේ. சிலுவை வரை இயேசுவின் தாய் இயேசுவோடு கூட இருந்தாள். කුරුසියට යන තෙක් උන්වහන්සේගේ මව යේසුස් වහන්සේ හා සමග සිටියා. கடைசி நேரத்திலே அந்த தாயை விட்டு பிரிய அவருக்கு மனம் இல்லாதபடியினாலே என்னுடைய குடும்பத்தை என் தாயை கவனிப்பதற்கு தேவன் யோவானை நியமித்தார். අවසාන මොහොතේ මවගෙන් වෙන් වෙලා යන්ට බැරුව ඒ තත්ත්වය පැමුණුනාම ඒ මවව යොහාන් වෙතට බාර දුන්නා. ஒரு நாள் இயேசு பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டிருக்கும் பொழுது දිනක් යේසුස් වහන්සේ දේශනා කරමින් ඉන්න විට இயேசுவும் அவருடைய தாயும் வந்தார்கள். යේසුස් වහන්සේ සහ මවත් ආවා. அவருடைய சீஷர்கள் வந்தார்கள். ගෝලයන් ආවා. ஆகவே அவர் உள்ளே பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். උන්වහන්සේ ඇතුලේ දේශනා කරමින් ඉන්නවා. பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டிருக்கும் பொழுது දේශනා කරමින් ඉන්න විට அங்கே சீஷர்கள் சொல்லுகிறார்கள், ගෝලයන් කියනවා ஓ உம்முடைய தாய் வந்து விட்டார்கள், ඔන්න ඔබේ මව ආවා. உம்முடைய சகோதரர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். ඔබේ සහෝදරයන් ඇවිල්ලා. அப்போது இயேசு உடனே அவர் வெளியே போனாரா? එතකොට යේසුස් වහන්සේ ඒ වෙලාවෙ නැගිටලා එළියට ගියා. அவர் என்ன சொன்னார்? උන්වහන්සේ මොනවද කිව්වේ? என்னுடைய வார்த்தையை கேட்கிறவர்களும் அதன்படி செய்கிறவர்களும் தான் என்னுடைய தாயும் சகோதரர்களாய் இருக்கிறார்கள். මගේ වචනේ අසන්නා ඒ වගේම පිළිපදින අය තමයි මගේ මව සහ සහෝදරයන්ව සිටින්නේ. கானா ஒரு கல்யாணத்திலே කානාන්නි සරණ මංගල. அங்கே தண்ணீர் அங்கே ரசம் குறைவா இருந்த பொழுது ඒ මුද්‍රික පානය අඩු වෙනකොට அங்கே இயேசுவின் தாயிடத்திலே வந்து சொன்னார்கள், அங்கே திராட்சை ரசம் குறைந்து விட்டது என்று சொல்லி. යේසුස් වහන්සේගේ මව ළඟට ඇවිල්ලා කිව්වා මිදියුෂ අඩු වෙලා. அப்போது இயேசுவின் தாய் என்ன செய்தார்கள்? එතකොට යේසුස් වහන්සේගේ මව මොකද්ද කළේ? இயேசுவிடத்திலே போய் சொன்னார்கள். යේසුස් වහන්සේ වෙතට ගිහිල්ලා இயேசு சொன்னார், යේසුස් වහන්සේ කිව්වා இன்னும் நேரம் வரவில்லை. තවමත් මගේ වෙලාව ආවේ නැහැ. நேரம் வரும், වෙලාව එයි இன்னும் வரவில்லை. තව ආවේ නැහැ. காத்திருங்கள். ඔබ රැඳී සිටින්න. தேவன் அற்புதம் செய்தார். දෙවියන් වහන්සේ ආස්කම් சாதாரண தண்ணீரை ரசமாக மாற்றினார். සාමාන්‍ය වතුර උන්වහන්සේ මුද්‍රික පානය බවට පත් ஆகவே කළා. சிலுவையிலே அவர் செய்த மூன்றாவது ஊழியம், උන්වහන්සේ කුරුස්සේ කළා වූ තුන්වෙනි සේවය குடும்ப உறவுகளை அவர் நேசிக்க கற்றுக் கொடுத்தார். පවුලේ සෙනෙහස ප්‍රේම කරන්ට උන්වහන්සේ ඉගෙනුවා. குடும்பத்துக்கு ஒரு நேரம் குடும்பத்தின் கடமைகளை நாம் செய்ய வேண்டும் என்பதை அவர் சுட்டிக்காட்டுகிறார். පවුලේ වගකීම් සම්භාරය අපි කරන්න ඕනේ කියලා උන්වහන්සේ පෙන්눔 කළා. சில நேரங்களில் உங்களுடைய கடமைகளை செய்ய முடியாதபடி பல தடைகள் பல போராட்டங்கள் இந்த காலை நேரத்தில் இந்த மாலை நேரத்தில் இருக்கலாம் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே. සමහර විට ඒ වගකීම් සම්භාරය ඔබට කරන්න බැරුව ගොඩාක් ඔබට බාධාවල් තිබෙන්න පුළුවන් මේ හැන්දෑවේ. உங்கள் குடும்பத்துக்கு செய்ய வேண்டிய காரியத்தை நீங்கள் நிச்சயமாய் செய்ய வேண்டும். ඔබේ පවුලට කළ යුතු කාරණාව අතිශයින් ඔබ කළ යුතුමයි. தேவன் அதை மேன்மைப்படுத்துகிறார். දෙවියන් වාසය උතුම් කොට සලකනවා. ஆகவே இங்கே நாங்கள் பார்க்க முடிந்த வசனம் சொல்லுகிறது, ඒ වචනේ කියනවා
மூன்றாம் வசனம் வாசிக்கும் பொழுது 23 වෙනි වගන්තිය කියවන இதோ இதோ உம்முடைய தாய் என்று சொல்லுகிறார். මෙන්න නුඹේ මෑණියෝ කියලා කියනවා. அவர் அந்த உறவை நேசித்தார். ඒ සෙනෙහස ඒ ප්‍රේමය උන්වහන්සේ සැලකුවා. உங்களுடைய உறவுகளை முறித்துக் கொள்ள வேண்டாம். ඔබේ නෑදෑකම කඩා දමන්න එපා. தேவன் அதை விரும்புகிறார். දෙවියන් වහන්සේ ඒකට කැමති. அந்த அன்பை நீங்கள் வெளிப்படுத்த வேண்டும். ඒ ප්‍රේමය ඔබ එළිදරව් කරන්න ඕනේ. இயேசு அவர் உங்கள் குடும்பத்தை நேசிக்கிறார். යේසුස් ඔබේ පවුලට ප්‍රේම කරනවා. நான்காவதாக හතරවන மத்தேயு 27 அதிகாரம். මතෙව් 27 වන වගන්තිය. மத்தேயு 27 அதிகாரம் මතෙව් 27 වෙනි වගන්තිය. 46 வசனம். 46 වෙනි වගන්තිය. அந்த வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறது? ඒ වචනය කුමක්ද කියන්නේ? மத்தேயு 27 அதிகாரம் 46 வசனம். 9ஆம் மணி நேரத்திலே இயேசு ஏலி ஏலி லாமா சபத்தானி என்று மிகுந்த சத்தமிட்டு கூப்பிட்டார். அதற்கு என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீர் என்று அர்த்தமாம். இயேசு கிறிஸ்து 9ஆம் மணி நேரத்திலே යේසුස් වහන්සේ 9 වෙනි පැයේදී ஏலி ஏலி லாமா சபக்தானி என்று மிகுந்த சத்தமாய் அவர் சத்தமிட்டார். ඒලි ඒලි ලාමා සබක්තානි කියා මාත් ශබ්දයකින් උනාසේ මොර ගැසුවා. இந்த கடினமான நேரத்திலே, මේ කුරිරු මොහොතේ இந்த சிலுவை மரண நேரத்திலே මේ කුරුසි මරණයේ මොහොතේ அவர் பிதாவின் உறவோடு கூட இணைந்திருந்ததை நாங்கள் காண்கிறோம். අපිට දක්නට ලැබෙනවා පියාණන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය සමග උනාසේ සම්බන්ධ වෙලා හිටියා. சிலுவையில அடிக்கும் பொழுது, කුරුසිපත් වෙන වෙලාවේ அவரை ஈட்டினாலே குத்தும் பொழுது, ඕ ඉලයට එල්ලයකින් අනින වෙලාවේ அந்த முள்முடி சூட்டப்பட்ட நேரத்திலே கூட කටු ඔටුන්න තබන මොහොතේ පවා தன்னுடைய உறவை புதுப்பித்துக் கொள்ள விரும்பினார். තමන්ගේ ඒ ප්‍රේමය අලුත් කරගන්න උන්වහන්සේ කැමති වුණා. தேவனுக்கும் அவருக்கும் இருக்க உறவை அவர் புதுப்பித்தார். දෙවියන් වහන්සේට ඔහුත් අතර තිබෙන ඒ ප්‍රේමය ඔහු එතන අලුත් කරගත්තා. இயேசு கிறிஸ்து தனிமையாய் வந்தவர் அல்ல. යේසුස් වහන්සේ තනියෙන් ආපු කෙනෙක් නෙවෙයි. இயேசு கிறிஸ்து அனுப்பப்பட்டவர். යේසුස් වහන්සේ එවනු ලැබූ ஒரு කෙනෙක්. பெரிய வேலையை செய்ய அனுப்பப்பட்டவர். විශාල වැඩ කොටසක් කරන්න එවනු ලැබූ அவர் තැනැත්තෙක්. எப்பொழுதும் பிதாவோடு கூட இணைந்திருந்தார். සෑම විටම උන්වහන්සේ පියාණන් සමග සම්බන්ධ වෙලා හිටියා. ஆகவே என் இயேசு சொல்லுகிறார், එනිසා මගේ යේසුස් වහන්සේ කියනවා நாம் எப்போதும் தேவனோடு இணைந்திருக்க வேண்டும். අපි හැම විටම දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ඕනේ. எல்லா சந்தர்ப்பத்திலும் அவரோடு இணைந்திருக்க வேண்டும். සෑම අවස්ථාවකම උන්වහන්සේ සමග සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ඕනේ. கடன் தொல்லையா, ඔබට ණය ප්‍රශ්නද? வியாதியா, ඔබට රෝගයක්ද? பிரச்சனையா, ප්‍රශ්නද? உபத்திரவமா, ඔබට පීඩාවද? உங்களை மக்கள் வெறுத்து விட்டார்களா, ඔබව සෙනඟ එපා කරනවද? உங்களை காரி துப்பி விட்டார்களா, ඔබට කෙල ගසනවද? இயேசுவின் பிதாவின் உறவோடு கூட தொடர்பாயிருங்கள். යේසුස් වහන්සේ ඔබ පියාණන්ගේ ප්‍රේමය සමග ඔබ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න. இந்த நேரத்திலே அவர் சொல்லுகிறார், මේ වෙලාවේදී උන්වහන්සේ කියනවා ஏலி ஏலி லாமா சபக்தானி, ඒලි ඒලි ලාමා සබක්තානි என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீர். මාගේ දෙවියනි ඔබ මා අත්හැරියේ මක් சில නිසාද? நேரங்களே நாங்களும் ஜெபிப்பது உண்டு இல்லையா? සමහර විට අපි ත්‍යාඥා කරනවා ஐயோ தேவன் என்னை கைவிட்டு விட்டார். අනේ ස්වාමීන් වහන්සේ මාව අත්හැරියා. என் தேவன் இருந்தால் இப்படியான பிரச்சனை நடக்குமா? මගේ දෙවියන් වහන්සේ කියන මේ වගේ ප්‍රශ්න එයිද? என் வாழ்க்கையில் இப்படியான குழப்பங்கள் நடக்குமா? මගේ ජීවිතේ මේ වගේ කැළඹිලි ஏன் සාගත இதை දේවල් அனுமதித்தார்? ඇයි මේක උනාසේ අවසර දුන්නේ? தேவன் கடவுள் ஒருவர் இருக்கிறாரா? දෙවි කෙනෙක් ඉන්නවද? அவர் ஏன் என்னை பார்க்கவில்லை? උන්වහන්සේ එහෙමනම් ඇයි මා දිහා බැලුවේ நான் නැත්තේ? பல மணித்தியாலம் ஜெபித்தேன் அல்லவா? මම පැය ගාණක් යාඥා කරා නොවේ. ஏன் என் ஜெபத்துக்கு பதில் கிடைக்கவில்லை? තාම මට යාඥාට උත්තර ලැබුණ නැත්තේ. இதனாலே இயேசுவுக்கு அப்படியான ஒரு இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டது. එවන් ඉතාමත් අමාරු අසීරු තත්ත්වයක් ඒ ස්වාමීන් උදා වුණා. அவர் 100க்கு 100 தேவனாய் இருந்தார். උන්වහන්සේ 100ට 100ක් දෙවි කෙනෙක්, 100க்கு 100 மனிதனாயும் இருந்தார். 100ට 100ක් මිනිස්සෙක්වත් அவர் හිටියා. சொல்லுகிறார், என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீர்? උන්වහන්සේ කියනවා මාගේ දෙවියනි මාව අත්හැරියේ මක් இந்த නිසාද? மால் நேற்று நீங்களும் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே மிகவும் துக்கமான ஒரு மோசமான ஒரு பிரச்சனை கூடாக கடந்து போகிற ஒரு நபராய் நீங்கள் இருக்கலாம். සමහර විට මේ හැන්දෑවේ ඔබත් ඉතාමත් කුරිරු අසීරු ප්‍රශ්නයක් තුලින් ගමන් කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. உங்களுக்கு உதவி செய்ய யாரும் இல்லை. ඔබට උදව් කරන්න කවුරුද? எல்லோரும் எதிரிகளாய் மாறிவிட்டார்கள். හැමෝම විරුද්ධකාරයන් වෙලා. எந்த பக்கம் திரும்பினாலும் ஒரு தோல்வி. කොයි පැත්තට හැරුණත් පරාජිත ස්වභාවය. இயேசு தேவனோடு பிதாவோடு பேசினது போல යේසුස් වහන්සේ පියාණන් වහන්සේත් එක්ක කතා කළා වගේ நீங்கள் பிதாவோடு பேசுவீர்கள் என்றால் ඔබ පියාණන් සමග කතා කරන්නේ එහෙනම් நிச்சயமாய் உங்களுக்கு வெற்றி வரும். සැබවින්ම ඔබට ජයග්‍රහණය சொல்லுங்க ලැබෙනවා. ஹalleluya. කියන්න හalleluya. ஹalleluya. 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 அந்த நாமம் இயேசு. ඒ නාමය යේසුස්. நொக்கியாம பே நாமே. ஆமென். எப்போதும் இயேசுன்னு சொல்லிட்டு இருங்க. ஆமென்.
හැම විටම යේසුස් යේසුස් කියමින් ඉන්න. எப்போதும் பிதாவை உச்சரித்துக் கொண்டே இருங்க. ஆமென். හැම විටම පියාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරන්න. ஆகவே எப்பொழுதும் பிதாவே என்று கூப்பிடுங்கள். හැම විටම පියාණනි කියලා කතා කරන්න. வாய்க்குள்ளே முணுமுணுத்துக் கொண்டே இருங்கள். ඔබ කොඳුරමින් ඉන්න. இயேசுவின் ரத்தம். යේසුස් වහන්සේගේ ලේ. இயேசுவின் நாமம். යේසුස් වහන්සේගේ නාමය. இயேசுவின் ரத்தம். යේසුස් වහන්සේගේ ලේ. இயேசுவின் நாமம். යේසුස් වහන්සේගේ නාමය. இயேசுவின் ரத்தம். යේසුස් වහන්සේගේ ලේ. சொல்ல 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 ඔබ මුමුණමින් කියන්න. அந்த உறவு புதுப்பிக்கிறதாமே. ඒ ප්‍රේමය අලුත් වෙනවා. අපි ආමේන්. ගායනා කරමු. ஆமென். எல்லாரும் கரை தட்டி හැම වාක්කොඩි ගාලා. නොකියාම බෑ මට ඒ නාමේ. නොකියාම බෑ මට ඒ නාමේ. යේසුස් ඒ නාමේ යේසුස්. නොකියාම බෑ මට ඒ නාමේ. අඬගා කියන්න දැන් ඒ නාමේ යේසුස්. අඬගා කියන්න දැන් ඒ නාමේ යේසුස්. ඒ නාමේ යේසුස්. අඬගා කියන්න දැන් ඒ නාමේ. ඔසවම් සියල්ල දැන් ඔසවම් සියල්ල දැන් ඒ නාමේ යේසුස්. ඔසවම් සියල්ල දැන් ඒ නාමේ. යේසුස්. ඒ නාමේ යේසුස්. ඔසවම් සියල්ල දැන් ඒ නාමේ. விடுதலை நாயகன் சொல்லுங்க எல்லாரும். வெற்றியை தருகிறார். ஓ எனக்குள்ளே இருக்கிறார். என்ன ஆனந்தம், என்ன ஆனந்தம். விடுதலை விடுதலை நாயகன் வெற்றியை தருகிறார். எனக்குள்ளே இருக்கிறார். என்ன ஆனந்தம். நான் பாடி பாடி மகிழ்வேன். தினமாடி ஆடி துதிப்பேன். நான் பாடி பாடி மகிழ்வேன். தினமாடி ஆடி துதிப்பேன். எங்கும் ஓடி ஓடி சொல்லுவேன். எங்கும் ஓடி ஓடி சொல்லுவேன். என் இயேசு ஜீவிக்கிறார். என் இயேசு ஜீவிக்கிறார். துக்கியாம பேமட ஏ நாமே. ஆமென். துக்கியாம பேமட ஏ நாமே. இயேசுஸ். ஏ நாமே இயேசுஸ். துக்கியாம பேமட ஏ நாமே. கரந்தடி கரந்த சோதனை பண்ண ஹalleluya. ප්‍රශංසාව. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Jesus. Amen. அவருடைய உறவிலே எப்பொழுதும் நாங்கள் புதுப்பித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். උන්වහන්සේත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධතාවය අපි නිතර අලුත් කරමින්ම සිටින්න ඕනේ. நேத்து பேசியிருப்பீங்க, இன்னைக்கு நீங்க பேசாம இருந்திருக்கலாம். ඊයේ කතා කරන්නට ඇති, අද කතා නොකර ඉන්න ඇති. நீங்க நேத்து வேதம் வாசிச்சிருப்பீங்க, இன்னைக்கு வேதம் வாசிக்காம இருக்கலாம். ඊයේ බයිබලේ කියවන්න ඇති, අද බයිබලයේ කියවන්න නැතුව ඇති. ஒவ்வொரு நாளும் හැමදාම හැමදාම அவருடைய உறவை நாங்கள் புதுப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும். උන්වහන්සේගේ සම්බන්ධතාවය අපි අලුත් කරගන්න ඕනේ. இயேசு 3 முறை அவர் நமக்கு தெரியாத பாஷை பேசினார். උන්වහන්සේ 3 වතාවක් අපි නොදන්නා වූ වචන වලින් කතා කළා. ஒரு மனிதனை உங்களுக்கு தெரியும், வேதம் சொல்கிறது அவருடைய காதை திறக்கும் பொழுது ஒரு வார்த்தை பேசுகிறார். එක මිනිහෙක් කියන්නේ කන විවර වෙනකොට එක වචනයක් කතා அவர் කරනවා. அந்நிய பாஷை பேசுகிறார். අන්‍ය භාෂාවෙන් කතා කරනවා. யாவீரின் மகளை எழுப்பதுக்கு ஒரு அந்நிய பாஷை பேசுகிறார். ඒ දුවව නැගිටවන්ට අන්‍ය භාෂාව. சிலுவையிலே இருக்கும் பொழுது ஒரு அந்நிய பாஷை பேசுகிறார். කුරුසියේ ඉන්න වෙලාවේ අන්‍ය භාෂාව කතා. எப்பத்தா என்று சொன்னார். යෙප්පත්තා කියලා කිව්වා. யாருக்குமே புரியல.
කාටවත් තේරුණේ නැහැ. அவர் சொன்னார் காது திறக்கப்படுவதாக. උන්වහන්සේ කන් විවර වේවා. சொல்லுங்க ஹalleluya. කියන්න හලෙලූයා. எப்பயும் நீங்க அந்நிய பாஷை பேசிட்டே இருக்கணும். සෑම විටම අන්‍ය භාෂාවෙන් ඔබ කතා කරගෙන ඉන්න ඕනේ. உங்களுக்கு அந்த பாஷையோட அர்த்தம் தெரியாது. ඔබට ඒ භාෂාවේ තේරුම දන්නේ ஆனா නැහැ. இயேசு எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார். නමුත් යේසුස් වහන්සේ අපට උගන්වනවා. சிலுவையில இருந்து கற்றுக் கொடுக்கிறார். කුරුසියේ ඉඳගෙන අපට උගන්වනවා. அவர் கற்றுக் கொடுக்கிறார். அந்த உறவை எப்பொழுதுமே நாங்கள் புதுப்பித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும். ඒ සම්බන්ධතාවය අපි නිතරම අලුත් කරමින් පවතින. அவனுக்கு காதே கேட்க இல்ல. ඔබට කන ඇහුනේම නැහැ. எப்பத்தா යෙපත්තා எப்பத்தா යෙපත්තා உடனே காது திறந்தது. ඒ වෙලාවෙම කන විවර වුණා. ஹalleluya. හලෙලූයා. தலித்தா கூமி என்றார். හලිතා භූමි කියලා කිව්වා. தலித்தா கூமி என்றால் என்ன அர்த்தம்? හලිතා භූමි යනු කුමක්ද? யாருக்குமே புரியல. කාටවත් තේරුනේ නැහැ. இயேசு சொன்னார், යේසුස් වහන්සේ කිව්වා. சிறு பெண்ணே කුඩා දියණියා எழுந்திரு. නැගිටපන්නේ. மரித்து போன சிறு பெண்ணுக்கு கையை கொடுத்து தலித்தா கூமி என்று சொன்னார். ඒ මැරිච්ච කුඩා දියණියට අත දීලා තලිතා භූමි කියලා නැගිටෙව්වා. அந்நிய பாஷை பேசிட்டே இருங்க. අන්‍ය භාෂාවෙන් ඔබ කතා කරගෙන சொல்லுங்க ஹalleluya. කියන්න හලෙලූයා. அதுக்காக பாஸ்டர் எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பெரிய ரூம் தாங்க பாஸ்டர், நான் சத்தமா ரைபா கதா மா கதா நாமா ரூபா பாபா சத்தமா பேசணும் ஒரு இடம் தாங்க பாஸ்டர் கேட்டு வராதீங்க. ඔබ ඉල්ලන්න එපා කාමරයක් ඉල්ලලා පාස්ටර් කතා කරා වගේ අයියෙන් කතා කරන්න ඕනේ කියලා ඔබ එහෙම කියන්න එපා. நீங்க ரோட்ல நடக்கணும் அந்நிய பாஷை பேச. පාරේ ඇවිදිනකොට අන්‍ය භාෂාව කියන්න. கிச்சன்ல வேலை செய்யணும் அந்நிய பாஷை பேச. කුස්සියේ වැඩ කරනකොට අන්‍ය භාෂාව කතා කරන්න. குளிக்கும் போது அந்நிய பாஷை பேச. නාන වෙලාවේ අන්‍ය භාෂාවෙන් කතා எந்த කරන්න. நேரமும் நீங்க பேசிட்டே இருக்கலாம். හැම වෙලාවෙම ඔබට කතා කරගෙන ඉන්න පුළුවන්. பேசும் பொழுது ஆண்டவர் காதை திறக்கிறார். කතා කරනකොට උන්වහන්සේ ඔබේ කන විවර කරනවා. திறக்கப்படும். කන විවර වෙයි. வழிகள் திறக்கப்படும். මාර්ග විවර වෙයි. இன்னைக்கு அதுதான் நாங்க பாக்குறோம். வெந்தேகோஸ்து சபைக்கு இந்த அந்நிய பாஷையை கொடுத்திருக்கிறாரு. පෙන්තකොස්ත සභාවට අද අපි බලනවා මේ අන්‍ය භාෂාවේ දීමන උන්වහන්සේ දීලා තියෙනවා. நம்ம எல்லாம் எந்த கூட்டம்? வெந்தேகோஸ்து கூட்டம். අපි මොන කණ්ඩායමටද අයිති? පෙන්තකොස්ත කණ්ඩායම. வெள்ளை தான் நாங்க உடுத்தில்ல. வெள்ளை உடுத்தில்ல. අපි සුදු ඇඳලා නැහැ. நம்ம தங்கெல்லாம் கழட்டாம தான் இருக்கிறோம். අපි රත්තරන් එහෙම ගලවලා නැහැ. ஆனா நம்ம எல்லாம் பென்டிகாஸ்ட். නමුත් අපි පෙන්තකොස්ත. பென்டிகாஸ்ட் 50வது நாள் என்று அர்த்தம். පෙන්තකොස්ත යනු 50 වෙනි දවසේ. 50வது நாளே தான் பரிசுத்தாவின் பூமிக்கு வந்தார். ඒ 50 වෙනි දවසේ තමයි මේ පොළවට සුද්ධ වූ ආත්මයන් වහන්සේ පහළ වුණේ. இதை கிரீக் பாஷையில பென்டெகோஸ்டா என்று சொல்வார்கள். මේක ග්‍රීක භාෂාවේ පෙන්තිකොස්තා කියලා இந்த කියනවා. பென்டெகோஸ்டா என்ற 50வது என்று அர்த்தம். පෙන්තිකොස්තා කියලා කියන්නේ 50 සංඛ්‍යාව. வேதம் சொல்லுகிறது බයිබලයේ කියනවා. அவர் அந்நிய பாஷை பேசினார்கள். අන්‍ය භාෂාවෙන් එයා කතා කළා. உங்களுக்கு தெரியுமா மார்க் 16ஆம் அதிகாரத்திலே ඔබ දන්නවද මාක් 16 ஞானஸ்தானம் எடுத்த பிற்பாடு தான் உங்களுக்கு பிசாசெல்லாம் விரட்டலாம் சொல்லி ஆண்டவர் அதிகாரமே கொடுக்கிறார் இல்லையா? බෞතිස්ම ගත්තට පස්සේ යක්ෂයන් පළව අරින්න පුළුවන් කියන හැකියාව ඒ බලය උනාසෙත් இங்க දෙනවා. இருக்கிற எல்லாருக்கும் ஆண்டவர் பிசாசு துரத்துற அதிகாரம் கொடுத்திருக்காரு. ඉතින් මේ ඉන්න ඔබ හැමෝටම යක්ෂයන් පළව හැරීමේ බලය ඔබට දීලා තියෙනවා. எத்தனை பேர் ஞானஸ்தானத்தை கை தூக்குங்க. ඊ දෙනෙක් බෞතිස්ම අරන් තියෙන දත්තුස්සන්. பேய விரட்டுறதே நீங்க தாமே. යක්ෂයන්ව පළව අරින්නෙම ඔබයි. பேய ஓட்டுறது கிங்ஸ்லியை தேடாதீங்க. பேய ஓட்ட கிங்ஸ்லியை தேடாதீங்க. යක්ෂයාව පළව හරින්න පසකින්ස්ලි හොයන්න එපා. அவர் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பர்ட் பேய் விரட்டுறதுக்கு. ஆமே. ඔහු ටිකක් එක්ස්පර්ට් යක්කු එලවන්න. இருக்கிற பேயெல்லாம் உருமி கிருமி அப்படியே வெளியே அனுப்பிடுவாரு. කොහොම හරි ගොරවලා කරලා ඒ තියෙන යක්කු එලවලා දානවා. பேய் விரட்டுற ஊழியம் முதலாவது உங்களுக்கு தான் ஆண்டவர் கொடுத்தாரு. ඒ බලය යක්කු නෙලවන බලය ඔබටයි උන්වහන්සේ දුන්නා. ஞானஸ்தானம் எடுத்தோன்னா ஆண்டவர் முதலாவது கொடுக்கிற வரம் நீ பேய விரட்டுவா. බෞතිස්ම ගත්තාම දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රථමයෙන් ඔබට දෙන දීමනාව නුඹ යක්ෂයන් உங்க පළව வீட்டுல හරපන්. இருக்க பேய விரட்டுறது உங்களுக்கு தான் முடியும். ඔබ ගෙදර ඉන්න යකා දුරු කරන්න ඔබටයි පුළුවන්. வேலை செய்யற இடத்துல பேய விரட்டுறது உங்களுக்கு தான் முடியும். වැඩ කරන තැන යකා එලවන්නත් ඔබට சோ පුළුවන්. ஆண்டவர் முதலாவதே கொடுக்கிறார் அந்த ඉතින් கிருபையை. ඉස්සෙල්ලාම උන්වහන්සේ දෙනවා ඔබට. என் நாமத்தினாலே ஞானஸ்தானம் எடுக்கும் பொழுது நீங்கள் பிசாசுகளை துரத்துவீர்கள். මාගේ නාමයෙන් බෞතිස්ම ගන්න ඔබ යක්ෂයන් පළව හරි. அதுக்காக நீங்க தேட வேண்டாம். யாரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் பேய் விரட்டுறது யாரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் தேடி போவாதீங்க. ඒ නිසා යක්කු එලවන්න ස්පෙෂලිස්ට් කවුද කියලා හොය හොය යන්න එපා. அந்த சபையில பேய் ஆடுதுன்னு ஓடாதீங்க. ඒ සභාවේ යක්කු නටනවා இந்த කියලා சபையில යන්න එපා. பேய் ஆடுது அதுக்காக ஓடாதீங்க. මේ සභාවේ යක්කු නටනවා කියලා යන්න එපා. உங்களுக்கு ஆண்டு அதிகாரம் கொடுத்துறாரு. ඔබට දෙවියන් වහන්සේ බලය දෙනවා. நீங்க தான் பேய ஓட்ட போறீங்க. ஆமே. ඔබයි යක්කු එලවන්න යන්නේ. நீங்க தான் பெரிய ஆண்டுடைய மந்திரவாதி. ஆமே. ඔබ තමයි ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ බලවත් මන්ත්‍රවාදී. தேவன் உங்கள் கையிலே அந்த வல்லமை கொடுத்திருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ අතේ ඒ බලය දීලා இது ඔබට බලය දීත වෙනවා. அந்த வல்லமை உங்கள் ඔබට கரத்தில் දෙවියන් වහන්සේ දීමනාව දීත වෙනවා. அந்த வரத்தை தேவன் கொடுத்திருக்கிறார். ප්‍රථමයෙන් ස්වාමින් වහන්සේ දුන්නා දීමනාවයි ඔබ යක්ෂයන් දුරු කරයි කියලා. முதலாவது தேவன் கொடுத்த வரம் තමයි தான் அந்த பிசாசை துரத்துவதற்கு. ඔබට ඒ හැකියාව ස්වාමින් වහන්සේ දීලා අමාරයි. அந்த வல்லமை தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்து முடிந்தாய். කියන්නේ එප්පතා කියලා.
சொல்லுங்கள் எப்பத்தா எப்பத்தா என்று சொல்லுங்கள், எப்பத்தா කියලා කියන්නේ திறக்கப்படும். ඒ බසිනු ලැබෙන அந்நிய பாஷை பேசுங்க, අන්‍ය භාෂා කතා வழிகள் திறக்கப்படும். විවර වෙයි මාර්ග தலித்தா கூமி என்று சொல்லுங்கள். සලිතා භූමි කියලා කියන්නේ தேவன் சொல்கிறார், சிறு பின்னே எழுந்திரு என்று சொன்னார். එනසික කුඩා දියනේ නැගිටපන්නේ ஏலி ஏலி லாமா சபக்தானி. ඒලි ඒලි ලාම සබක්තා யாருக்குமே புரியல, කාටවත් දන්නේ නැහැ யாருக்குமே புரியல. කාටවත් තේරුන්නේ නැහැ எல்லாம் கேக்குறாங்க, என்ன பேசுறாரு හැමෝම ඇහුවා මොකද්ද මෙයා இயேசு, என்ன பேசுறாரு? යේසුස් වහන්සේ මොකද්ද කතා நீங்க அந்நிய பாஷை பேசும்போது அநேக கேட்பாங்க, இவர் என்ன பேசுறாரு? ඔබ අන්‍ය භාෂාවෙන් කතා කරනකොට ගොඩාක් දෙනෙක් ආයි මෙයා මොනවද කියන්නේ කියලා. உங்களுக்கும் புரியாது, அவருக்கும் புரியாது. ඔබ දන්නෙත් නැහැ එයා දන්නෙත් ஆனா නැහැ பரலோகத்துக்கு அந்த பாஷை தெரியும். නමුත් ස්වර්ග கரத்தை தட்டுங்க, රාජ්‍යයේ ஆமென். ඒ භාෂාව கரத்தை දන්නවා தட்டுங்க. අත්පොල பரலோகத்துக்கு 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 ஆமென். ස්වර්ග රාජ්‍යයට ස්වර්ග රාජ්‍යයට ස්වර්ග රාජ්‍යයට ආමේ அந்நிய பாஷை பேசுகிறவன் தேவனோடு ரகசியங்களை பேசுகிறான். අන්‍ය භාෂාවෙන් කතා කරන තැනැත්තා දෙවියන් වහන්සේත් සමග රහස් කතා කරනවා எல்லாம் ஒரு 5 நிமிஷம் அந்நிய பாஷை பேச போறோம். இப்போது அல்லேலூயா. இருக்கிறவன் எல்லாம் அந்நிய பாஷை பேசுங்க. විනාඩි அல்லேலூயா. 5ක කාලයක් අන්‍ය භාෂාවෙන් ඔබ කතා කරන්න යනවා හැමෝම எல்லாரும் சீக்கிரமா හැමෝම ඉක්මනට அந்நிய பாஷை ரீமா நம ஷதலபா. අන්‍ය භාෂාවෙන් හalleluya රින්දා නම ශන්දුරිය சத்தமாய், சத்தமாய், ශබ්දනගා சத்தமாய், ශබ්දනගා சத்தமாய். ශබ්දනගා இப்போ ஒரு வழி திறக்கப்பட போகிறது. මශද මාර්ගයක් විවර වෙන්නේ நீங்க අන්‍ය භාෂා பேசும் பொழுது ඔබ අන්‍ය භාෂාවෙන් කතා කරනකොට அந்நிய பாஷை பேசும் பொழுது අන්‍ය භාෂාවෙන් කතා කරනකොට வழி திறக்கப்படும், வழி திறக்கப்படும், திறக்கப்படுகிறது. வழிகள் திறக்கப்படும். பேசுங்க. මාර්ග විවර உங்க குடும்பத்துக்கு, உங்க வேலைக்கு, உங்க வியாபாரத்துக்கு வழி திறக்கப்படுகிறது. எஸ் 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 ස්වාමීන් වහන්සේ විවර කරන දැන් මාදාව. හalleluya. වැසුණව දොරටු ස්වාමීන් වහන්සේ දැන්. පට්ට කදවගල ஓ இயேசுஸ் வாசிගේ නාමයෙන්, இயேசுஸ் வாசிගේ නාමයෙන්. යේසුස් නාමத்தினாலே Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Maime veva, hallelujah. Rigada nama shagada laba, rimagada nama rigada laba, shigada laba, rikanda nama rigada laba, shiriyanda nama rigada laba. Oh, ras kata karanna moth, ras kata karanna moth. ரகசியங்களே, ரகசியங்களே, ரகசியங்களே. Oh, Jesus, 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 Jesus. Hallelujah. Oh, எப்பத்தா, எப்பத்தா, எப்பத்தா. Talita kumi, Talita kumi. වැටිච්ච ස්ථානයේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබව නැවත ස්වාමීන් වහන්සේ නැගිටිනවා. அவர் எழுப்பாட்டுகிறார். Yes, yes. Hallelujah, 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 hallelujah. Rigadalaba shabadalaba. Oh, Jesus, Jesus. Eli, Eli, nama sabachthani. Oh, in the name of Jesus. යේසුස් නාමத்தினாலே Oh, ඔබගේ යාඥාව ස්වාමීන් වහන්සේ ඇසුවා. உங்களுடைய ஜெபத்தை தேவன் கேட்டார் நீங்க அந்நிய பாஷையில பேசுறது அவர் கேட்டார். ඔබ අන්‍ය භාෂාවෙන් කතා කරපෙක උන්වහන්සේ ඇසුවා விசுவாசிக்கிறீங்களா? ඔබ විශ්වාස කරනවද விசுவாசிக்கிறீங்களா? ஆமென் විශ්වාස சொல்லுங்க. කරනවද ආමෙන් Hallelujah. හalleluya Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Amen. Hallelujah. எப்பயும் அந்நிய பாஷை பேசிட்டு இருங்க. සෑම විටම අන්‍ය භාෂාවෙන් කතා කරන්න நமக்குள்ளே இருக்கிற ஆவியானவர் வாக்கு கடங்கா பெருமூச்சோடு உங்களுக்காக விண்ணப்பம் பண்ணுவார். උන්වහන්සේ අප තුළින් ආත්මයන් වහන්සේ ඔබ උදෙසා සුසුම්ලමින් ඔබ උදෙසා මැදිහත් කාරකම් ஐந்தாவதாக யோவான் 19 அதிகாரம் 28 வசனம். පස්වෙනුව යොහන් தானமே 28 John chapter 19 verse 28. இதில் சொல்லப்படுகிறது 19 அதிகாரம் 28 வசனத்திலே அதற்கு பின்பு 19:28 යොහන් ඉන් පසු උන්වහන්සේ எல்லாம் முடிந்தது සියල්ල තීන්දුවී என்று இயேசு அறிந்து තිබෙන බව දැන தேவ வாக்கியம் நிறைவேறத்தக்கதாக දේව වචනය නිමා වෙන පිණිස தாகமாய் இருக்கிறேன், මට පිපාසයයි කීසේක தாகமாய் இருக்கிறேன். මට පිපාසයයි කීසේක ஹalleluya. அவருடைய தாகம் தனியவில்லை. උන්වහන්සේගේ පිපාසය සංසිඳුනේ නැහැ சிலுவைக்கு சென்றாலும் அவர் சொன்னார், நான் தாகமாய் இருக்கிறேன். කුරුසියට ගියත් උන්වහන්සේ කිව්වා මට පිපාසයි தாகமாய் இருக்கிறேன்னு சொன்ன உடனே පිපාසිතයි කී විගසින් சீஷர்கள் எல்லோ அந்த அங்கிருந்த போர் சேவர்கள் என்ன செய்தார்கள், அவருக்கு ஒரு காடியை அவருடைய வாயிலே கொண்டு போய் வைத்தார்கள் குடிக்கும்படியாக. ගේ හිටපු යුද ඒ සමුදාවේ අය ඒ කාඩිය ගිල්ලා ඒ ස්ථානයට බොන පිණිස තිබ්බා. ஆனால் அவர் அந்த தாகத்தை சொல்லவில்லை. උන්වහන්සේ ඒ පිපාසය කිව්වේ නැහැ. அவருடைய தாகம் சுவிசேஷ பாரம். ඒ පිපාසය සුභාරංචියේ පිපාසයයි. ஹalleluya. Hallelujah. இயேசு அந்த சமாரியா பெண்ணை தேடி போனார். යේසුස් වහන්සේ සමාරිය ස්ත්‍රිය සොයාගෙන ගියා. சமாரிய ஸ்திரீ கிட்ட போய் சொன்னாரு, எனக்கு தாகமாய் இருக்கிறது, தண்ணீர் தான்னு சொன்னார். සමාරිය ස්ත්‍රිය ළඟට ගිහිල්ලා කිව්වා මට පිපාසිතයි මට වතුර දෙන්න කියලා. அந்த தாகத்தை குறித்து அவர் பார்க்கும் பொழுது ඒ පිපාසය ගැන බලනකොට அவர் சிலுவையிலே வெளியரங்கமாய் சொல்லுகிறார், இப்போது எனக்கு தாகமாய் இருக்கிறது. කුරුසියේ එළිදරව් කරමින් පිටස්තරව කියනවා මට පිපාසිතයි. அன்று சமாரிய ஸ்திரீக்கு
ஸ்திரீக்கு மாத்திரம் சொன்னார் நான் தாகமா இருக்கிறேன்னு சொல்லி. එදා සමාරිය ස්ත්‍රියට පමණක් කිව්වා මට පිපාසයි කියලා. இன்று இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே எல்லாருக்கும் முன்பதாக பகிரங்கமாய் சொல்கிறார் நான் தாகமா இருக்கிறேன். අද යේසුස් වහන්සේ ප්‍රසිද්ධව කුරුසේ ඉඳගෙන හැමෝම ඉදිරියේ කියනවා මට පිපාසිතයි அவருடைய කියලා. தாகம் என்ன? උන්වහන්සේගේ පිපාසිය சமாரியா ஸ்திரீ வாழ்க்கை மாற்றப்பட வேண்டும். සමාරිය ස්ත්‍රියගේ ජීවිතය වෙනස් වෙන්න ඕනේ. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. வாழ்க்கை மாற்றப்பட வேண்டும். ජීවිත වෙනස් වෙන්න ඕනේ. ஜீவியங்கள் மாற வேண்டும். ජීවිත වෙනස් වෙන්න ඕනේ. நம்முடைய எண்ணங்கள் மாற வேண்டும். අපේ සිතුවිලි වෙනස් වෙන්න ඕනේ. நம்முடைய திட்டங்கள் மாற வேண்டும். අපේ සැලසුම් වෙනස් වෙන්න ඕනේ. தேவன் ஒரு மாற்றத்தை உங்களுக்குள்ள எனக்குள்ளே அவர் காண விரும்புகிறார். දෙවියන් වහන්සේ ඔබ තුලත් මා තුලත් වෙනසක් බලාපොරොත්තු அந்த වෙනවා. சமாரிய ஸ்திரீயே சொன்ன உடனே සමාරිය ස්ත්‍රියට කී විගසින් இயேசு அவளுக்குள்ள ஒரு மாற்றத்தை கண்டால் යේසුස් වහන්සේ ඇය තුල වෙනසක් දුටුවා. மாறின உடனே அவர் ஒரு சுவிசேஷியாய் மாறினார். වෙනස් වූ විගසින් ඇය සුභාරංචි ප්‍රකාශ කරන්නියක් බවට පත් වුණා. அந்த சமாரிய ஸ்திரீ கூட நீங்கள் ஹிஸ்டரி எடுத்து பார்த்தா அவளை கூட அங்கே யூதர்கள் கொலை செய்து அவளை அப்படியே கொன்று போட்டார்கள். දැන් ඔබ ඉතිහාසය බැලුවොත් ඒ සමාරිය ස්ත්‍රියව දිහා බැලුවොත් යුදෙව්වන් එකතු වෙලා ඇයව මරලා දැම්මා. அவள் சுவிசேஷத்திற்கு மிகவும் வைராக்கியமாய் அவள் செயல்பட்டாள். ඇය ඉතාමත් නිර්භීත ලෙස සුභාරංචි උදෙසා කැපී පෙනුණා. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஒரு தாகம். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට පිපාසය. என்ன தாகம்? මොකක්ද ඒ පිපාසය? என் ஜனங்கள் என் வேலையை செய்ய வேண்டும். මගේ ජනතාව මගේ වැඩේ කරන්න ඕනේ. மற்றுடைய தாகத்தை தீர்க்க வேண்டும். අනිත් අයගේ පිපාසය සංසිඳුවන්න மற்றுடைய ඕනේ. வாழ்க்கையில் ஒரு முன்னேற்றத்தை கொண்டு வர என் ஜனங்கள் தங்களை ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். අන් අයගේ ජීවිත වල ඒ ආශිර්වාදයේ පිණිස ඒ අය මගේ සෙනඟ කැප වෙන්න அவர் ඕනේ. யாரா இருந்தாலும் பரவாயில்லை. කවුරුණක් කමක් නැහැ. தேவன் ஒரு மாற்றத்தை உண்டு பண்ண விரும்புகிறார். දෙවියන් වහන්සේ වෙනසක් ඇති කරන්න බලා සිටිනවා. உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல ஒரு நியால் என்கிற ஒரு சகோதரன் இங்க இருக்கிறார். මෙතන න්‍යාය කියලා ඒ සහෝදරයෙක් ඉන්නවා. அவரை யாருமே கவனிப்பது கிடையாது. කවුරුවත් බලන්නේ නැහැ. அவரை பார்த்தால் எல்லோருமே ஒதுங்கி போய் விடுவார். ඔහු දිහා බැලුවොත් ඔහු ඈත් වෙලා යනවා. அவருடைய உடை அப்படி, ඔහුගේ ඇඳුමේ වගේ, அவருடைய ஸ்டைல் அப்படி. ඔහුගේ ස්ටයිල් එකේ அவர் වගේ. மிகவும் ஒரு போதை வஸ்திலே ஒரு நிறைந்த ஒரு மனிதன். ඔහු බේබත් එක්ක සිටියා. ஆனா நான் அவரை எப்பொழுதும் நான் விசாரிப்பது உண்டு. නමුත් මම ඔහුව හැම විටම විමසනවා. நீ சாப்பிட்டியா? ඔබ කෑවද? நல்லா இருக்கியா? ඔබ හොඳට ඉන්නවා? என்னால முடிஞ்ச உதவியை நான் செய்தேன். මට පුළුවන් උදව්වක් කළා. ஒரு நாள் அவருக்கு நான் சொன்னேன் ஆலயத்துக்கு வா என்று சொன்னேன். දවසක් මං කිව්වා අපේ දේවස්ථානෙට එන්න. எங்களுடைய சிங்கள ஆராதனையில வந்து அவர் கலந்து கொண்டார். එතකොට අපේ සිංහල දේවමයට ඇවිල්ලා ඔහු සහභාගී වුණා. யா මෙතන ඉන්නවද කියලා මන් දන්නේ. ඉගෙන அவர் இருக்காரோ தெரியல. නමුත් එයා උඩට ආවා. அவர் மேலே வந்தார். හරි නියා නැගිටින්න. ඔයාද කියනද මම කතා කරන්නේ. මේ ඉන්නේ අපේ හොඳ අත්පසනා දෙමු. ආමේන්. ආමේන්. එන්න ඉස්සරහට. අපේ නියා සහෝදරයා අපි ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ආමේන්. ආමේන්. එන්න ඉස්සරහට එන්න. මම ඔයාගෙන තමයි කතා කරගෙන හිටියේ. ආමේන්. එන්න ඔයාට මොනවද උනේ මෙතන යාක්ෂය කරුම් පස්සේ ඔයාට යම් දෙයක් වුණා නේද? එන්න ඉස්සරහට. එන්න ඉස්සරහට. මොනවද උනේ? මට ලෙඩ රෝගයක් තිබුණා. මගේ ශරීරේ මොනවද තිබුණාද කියලා මම දන්නේ නැහැ. මට තාම සනීප නැහැ. අසක් පාස්ටර් මට යාඥා කරා මගේ ඇඟේ බරක් වගේ තිබුණේ. එකපාරට මම පාරට ගිහින් ඉඳගත්ත ඉතරයි මම විශ්වල ගියා. ඊට පස්සේ බර කොහෙන් ගියාද කියන දන්නේ නැහැ. දැන් නම් මට ටිකක් හොඳයි. ආමේන්. ස්වාමීන් වහන්සේ ආශිර්වාද කරා. මේ නියා සහෝදරයාව இந்த නියාල් සහෝදරනේ ස්වාමීන් වහන්සේ යම් සැලැස්මක් ඇතුව ස්වාමීන් වහන්සේ තෝරගෙන තිබෙනවා. ஆண்டவர் ஒரு திட்டத்தோடு அவரை தெரிந்து கொண்டிருந்தார். එයාගේ වකුගඩු හැම දෙයක්ම නරක් වෙලා දැන් ඒව නැහැ. එක මං හිතන්නේ බොකු නැහැ. அவருடைய கிட்னிஸ் எல்லாம் பழுதுபட்டு அங்கே எல்லாம் பழுதாகி விட்டது. එයාද මට පෙන්වුවා එයාගේ බුරිය නැහැ. බුරිය නැහැ. அவருடைய தொப்புள் கொடி அங்கே காணவில்லை. වයස් දාලා තිබෙන්නේ. அங்கே வயர் போட்டிருக்கிறார்கள். නමුත් අපි යාඥා කළා. நாங்கள் ஜெபித்தோம். එයා කිව්වා පාස්ටර් ඔබ යාඥා කළා මේ ස්ථානයේදී. அவர் கூறினார் பாஸ்டர் இந்த இடத்தில் ஜெபம் මට දැනුණා යම් බලයක් මගේ බරක් මගේ ඇඟෙන් පිට වෙනවා ඒක මම ஒரு දැක්කා. பாரம் என் Hallelujah. சரீரத்திலிருந்து வெளியேறினதை நான் கண்டேன் என்று அவர் ඉතින් මා විශ්වාස කරන බ්‍රදර් නියාල් ඔයාගේ ජීවිතේ දෙවියන් වහන්සේ බලවත් දෙයක් කරන්න ඉන්නවා. එතුමා ස්වාමින් වහන්සේ ආදරේ ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ තෝරගෙන තිබෙනවා. ඔබගේ සාක්ෂිය මුළු ලෝකෙටම දැනගෙන ඔබ කරුණ කොටගෙන මම කිව්වා ඒ පිපාසය යේසුස් වහන්සේගේ පිපාසය අන් මනුෂ්‍යයන් දැනගෙන එතුමාගේ ප්‍රේමය තුළට බෝ මනුෂ්‍යයන් එන්ටනවා. හල්ලුයා. ඔබව දෙවියන් වහන්සේ ආශිර්වාද කරයි. உங்களை தேவன் බලවත් කරයි. ஆசீர்வதிக்கிறார். வல்லமையா எடுத்து பயன்படுத்துவார். அதுதான் தாகம்.
ඒකයි පිපාසය. இயேசுவின் தாகம் அதுதான். යේසුස් වහන්සේගේ පිපාසය. எனக்கும் அவரை அவரை என்னால எனக்கு முடியும் தட்டி கழிக்க முடியும். මටත් තිබුණා ඔව් අහක දමන්න. ஐயா அவர் எப்படி இப்படி வராரு சொல்லி நம்ம ஸ்டேட்டஸ் பார்த்திருக்கலாம். අපිට ස්ටේටස් බලලා ඇයි මේ වගේ කෙනෙක් කියලා ඔව් අහක් කරන්න තිබුණා. இயேசு ஒரு நாள் ஸ்டேட்டஸ் பார்க்கல. යේසුස් වහන්සේ කවදාකවත් ස්ටේටස් බැලුවේ නැහැ. இயேசு எல்லாருக்கும் இயேசு தான். යේසුස් වහන්සේ හැම කෙනෙකුටම යේසුස් තමයි. நல்லவனுக்கும் இயேசு தான். හොඳ කෙනාටත් යේසුස්, கெட்டவனுக்கும் இயேசு தான். නරක කෙනාටත් යේසුස් තමයි. கெட்டவனை மாத்துறது இயேசு தான். නරක කෙනාව හොඳ කෙනෙක් බවට පත් කරන්නේ යේසුස් அந்த වහන්සේ. தாகம் இருக்க வேண்டும். ඒ පිපාසය තියෙන්න ඕනේ. இயேசு கிறிஸ்து சமாரியா நாட்டுக்கு போகும் பொழுது යේසුස් වහන්සේ සමාරිය දේශයට යනකොට அவர் ஒரு திட்டத்தோடு போனார். සැලැස්මක් පිටින් ගියා. ஆமென். ආමෙන්. ஒரு நோக்கத்தோடு போனார். අරමුණක් එක්ක ගියා. நான் அந்த சமாரிய பெண்ணுக்காகத்தான் போகிறேன். මම මේ සමාරිය ස්ත්‍රිය උදෙසා යන්නේ. ஆகவே இந்த நாள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு திட்டம் வேண்டும். අද ඔබේ ජීවිතයේ සැලැස්මක් ඕනේ. சபை குறித்து ஒரு திட்டம் வேண்டும். සභාව පිළිබඳව ඔබට ஊழியத்தை குறித்து ஒரு திட்டம் வேண்டும். සේවය පිළිබඳව ඔබට සැලැස්මක්. அதற்காகவே ஆண்டவர் உங்களுக்கு அந்த ஜீவனை கொடுத்திருக்கிறார். ඒ නිසාම උන්වහන්සේ තම ජීවනය උන්වහන්සේ පූජා කළා. இந்த நாட்களில் எங்க கண்ணாலே பார்க்கிற எல்லாம் அழிந்து போகும். අද ඔබ ඇස් වලින් දකින සියල්ල විනාශ වෙලා යයි. கண்ணால் காணாத அந்த பரலோகம் ஒரு நாள் அழியாது. ඇස් වලින් නොදකින ஹalleluya. ස්වර්ගයේ කවදාකවත් கண்ணால විනාශ பார்க்கிற වෙන්නේ නැහැ. எல்லாம் அழிந்து போகும். ඇස් වලින් ඔබ දකින සියල්ල විනාශ වෙයි. எல்லாம் அழிந்து போகும். සියල්ල විනාශ වෙයි. காணாத பரலோகம். නොදක්නා වූ நாம் ස්වර්ගය. பார்க்காத பரலோகத்துக்கு අපි නුදුටු ස්වර්ගයට நாம் ஜனங்களை சேர்க்கும்படியே கர்த்தர் என்னை உங்களை வைத்திருக்கிறார். ඔබවත් මවත් ස්වාමීන් වහන්සේ තබා තිබෙන මේ ස්වර්ග රාජ්‍ය උදෙසා සෙනඟව அதுதான் தாகம். ඒකයි පිපාසය. அதுதான் தாகம். ඒකයි පිපාසය. இருக்கிறவர்களுக்கு மாத்திரம் ஊழியம் செய்வதல்ல, සිටින අයට පමණක් සේවය කරන එක නෙවෙයි. இல்லாதவனுக்கு ஊழியம் செய்தல். නැති කෙනාටත් සේවය කරන්න. நல்லவனுக்கு மாத்திரமல்ல, හොඳ කෙනාට විතරක් නෙවෙයි. கெட்டவனுக்கும் பாவிகளுக்கும் ஊழியம் செய்ய இயேசு வந்தார். නරක කෙනාටත් පාපිෂ්ඨයන්ටත් කරන සේවය. அதுதான் அவருடைய தாகம். ඒකයි උන්වහන්සේගේ පිපාසය. கடைசியாக අවසානව 6வது 6 වෙනුව யோவான் 19 அதிகாரம் යොහන් 19 30 வசனம் 30 වෙනි වගන්තිය. அவர் சொல்லுகிறார். උන්වහන්සේ කියනවා முடிந்தது என்று சொல்லி தலையை சாய்த்து ஆவியை ஒப்பு கொடுத்தார். ஆமென். எல்லாம் முடிந்தது. සියල්ල තීන්දුව වුණාය. சிலுவையிலே அவர் எல்லாவற்றையும் முடித்தார். කුරුසියේ උන්වහන්සේ සියල්ල අවසන් කළා. எதை ஆரம்பித்தாரோ, මොකක්ද ආරම්භ කළේ? all children please here listen to me, listen all children, Sunday school children all here, I am here. நான் தான் இன்னைக்கு பிரசங்கி. உங்களுக்கு அடுத்த வார சண்டே உங்களுக்கு மைக் தர பிரசங்கம் பண்ணுங்க. ஹalleluya. என்ன சத்யா போயோட மைக் தேனோ உங்களை தேசனாங்க. ரைட், குட் பாய்ஸ். ஹalleluya. ரைட், தேவன் வாசுதேவா. කතර எல்லாம் සෝත්‍ර முடிந்தது. සියල්ල අවසන් වුණා. தேவன் எதை ஆரம்பித்தாரோ දෙවියන් වහන්සේ මොකද්ද පටන් ගත්තේ? அதை அவர் முடிக்க செய்வார். උන්වහන්සේ ඒක අවසන් කරයි. ஆமென். எதை உங்களுக்குள்ளே ஆரம்பித்தாரோ ඔබ තුල උන්වහන්සේ මොකද්ද පටන් ගත්තේ? அதை அவர் முடிப்பார். ඒක උන්වහන්සේ අවසන් කරයි. ஆரம்பித்தது அவர், පටන් ගත්තේ උන්වහන්සේ, அவர் தான் முடிக்க போகிறார். උන්වහන්සේ තමයි අවසන් කරන්නේ. ஹalleluya. හලෙලූයා. அவர் சொல்லுகிறார், பிதாவே උන්වහන්සේ කියනවා පියාණනි எல்லாம் முடிந்தது. සියල්ල තීන්දුව වුණා. இது வெற்றியின் வார்த்தை. මේක ජයග්‍රහණයේ වචනයක්. வெற்றியின் வார்த்தை. ජයග්‍රහණයේ වචනය. உங்களை தோற்கடிக்க செய்ய மாட்டார். ඔබව පරාජයට පත් කරන්නේ නැහැ. வெற்றி உள்ளவனாய் மாறுவீர்கள். ඔබ ජයග්‍රාහිකයෙක් බවට පත් වෙනවා. கடைசியா අවසානව லூக்கா ලුක් 23 அதிகாரம் 23 වෙනි පරිච්ඡේදය 46 வசனம். 46 වෙනි Luke chapter වගන්තිය. 23 verse 46. ලුක් 23 46. இயேசு, பிதாவே உம்முடைய கைகளில் என் ஆவியை ஒப்புவிக்கிறேன் என்று மகா சத்தமாய் கூப்பிட்டு சொன்னார். இப்படி சொல்லி ஜீவனை விட்டார். தன் ஆவியை ஒப்பு கொடுத்தார். තම ආත්මය උන්වහන්සේ බාර දුන්නා. ஒப்பு கொடுத்தார். බාර දුන්නා. முடித்தது மாத்திரமல்ல, අවසන් කළා විතරක් නෙවෙයි. அவர் கடைசி வரை தேவனோடு கூட தேவ திட்டத்தோடு கூட இருந்தார். ஆமென். උන්වහන්සේ අවසානයේ දක්වා දේව සැලැස්ම සමග සිටියා. இன்னைக்கு ரொம்ப பேர் வெற்றி பெற்ற பிறகு சபையில காண இல்ல. අද ජයග්‍රහණය ලැබපුවාම ගොඩක් අය සභාවට එන්නේ. ப்ரமோஷன் வந்தோன்னே அவங்கள காண இல்ல. ප්‍රොමෝෂන් ආවම සභාවේ නැහැ. வீடு வாங்கின பிறகு ஆக்களை காண இல்ல. ගෙවල් ගත්තට පස්සේ ඒ අයව දකින්නවත් නැහැ. திருமணம் முடித்த பிற்பாடு சபையில அவங்கள காண இல்ல. විවාහ වුණාට පස්සේ සභාවේ දකින්න නැහැ. லண்டன் போன பிற்பாடு அவங்கள காண இல்ல. ලන්ඩන් ගියාට පස්සේ අයව දකින්න බෑ. ஏன்? ඇයි? வெற்றி கிடைச்சிட்டு தானே. ජයග්‍රහණය ලැබුණානේ. ஆனா இயேசு නමුත් ඒසුස් වහන්සේ தன் ஆவி ஒப்பு கொடுத்தார். තම ආත්මය බාර දුන්නා. வெற்றி கிடைத்தாலும் ජයග්‍රහණය ලැබුණත් தொடர்ந்து நாங்கள் அவரோடு இருக்க வேண்டும். දිගටම උන්වහන්සේත් සමග අපි ඉන්න சொல்லுங்க ஹalleluya. කියන්න හලෙලූයා. சத்தம் ஹalleluya. ශබ්දනග හලෙලූයා. வெற்றி கிடைப்பது நிச்சயம். ජයග්‍රහණය ලැබීම නියතයි.
தொடர்ந்து அவரோட இருக்கணும். දිගටම උන්වහන්සේත් එක්ක ඔබ ඉන්න இந்த ඕනේ. வத்தல பக்கத்திலே கம்பா பக்கத்தில் ஒரு பெரிய எழுப்புதலை கத்தர் கொண்டு வர போகிறார். වත්තල පළාතේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ විශාල පිබිදීමක්. Hallelujah. හalleluya. ඒක කරන්න ඔබ තුලින් තමයි. அதை உங்களுக்கு கூடாக தான் அவர் ඔබගේ செய்வார். කැපවීම තුලින් තමයි ස්වාමින් உங்களை වහන්සේ. ஒப்பு கொடுத்தல் மூலமாய் அதை ඒ නිසා අපි செய்வார். හැමෝම නැගිට අපි ஆகவே යාඥා நாங்கள் කරමු. அனைவரும் எழுந்திருந்து දෙවියන් ஜெபிப்போம். වහන්සේගේ වචනය උදෙසා අපි යාඥා කරමු. தேவனுடைய வார்த்தைக்காக ஜெபிப்போம். தேவன் இந்த நாள்ல எங்களோடு பேசினார். දෙවියන් වහන්සේ අද අප සමග කතා 7 කළා. காரியத்தை பேசினார். කාරණා 7ක් උන්වහන්සේ කතා உங்கள் කළා. வீடுகளில் போய் தியானம் பண்ணி பாருங்க. ඔබේ නිවසට ගිහිල්ලා මෙනෙහි කරලා බලන්න. இயேசு உங்களை அவர் நேசிக்கிறார். යේසුස් වහන්සේ ඔබට අපි ප්‍රේම හැමෝම කරනවා. நம்ம எல்லாரும் கண்களை மூடி தலை குனிந்து අපි හැමෝම all දෙනෙත් children වසාගෙන close your eyes. ඉස්පාත් කර all the children close your eyes. எல்லாம் கண்ணை மூடி ஒரு நிமிஷம் ஆராய்ந்து பாருங்க. හැමෝම ඔබේ ඇස් වසාගෙන ඔබ සෝදිසි කර බලන්න. உங்களுக்காக எனக்காக ඔබ උදෙසා මා උදෙසා அந்த சிலுவையிலே ඒ කුරුසියේ தன் ஜீவனை கொடுத்தார். ජීවනය දුන්නා. முள்முடி கட்டு எனக்காக உங்களுக்காக කටුවට්ටු නොබ උදෙසා මා උදෙසා அவர் ஏற்றுக்கொண்டார். පිළිගත්තා. கசை அடிகளை ஏற்றுக்கொண்டார். කස්ස පහරවල් උනාසේ පිළිගත්තා. உங்களை என்னை வெற்றியாய் வாழ வைப்பது, ඔබවත් මාවත් ජයග්‍රාහිකයෙක් කරන්න. வெற்றியாய் வாழ வைப்பது. ජයග්‍රාහිකව ජීවත් කරවන්න. இந்த 7 வார்த்தையில ஏதோ ஒரு வார்த்தை உங்களோடு கர்த்தர் பேசியிருக்கிறார் இந்த மாலை நேரத்திலே. මේ හැන්දෑවේ මේ වචන හතෙන් යම් වචනයක් තුලින් ඔබට උනාසේ කතා කළා. அந்த ரேமா வார்த்தையை பிடித்துக் கொள்ளுங்கள். ඒ රේමා වචනය ඔබ අල්ලගන්න. Catch your rhema word. රේමා වචනය අල්ලගන්න. Catch your word. ඒ වචනය අල්ලගන්න. Hold it. ඔබ සුද්ධයි. அதை உங்கள் வாழ்க்கையிலே செயல்படுத்துங்கள். දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ ජීවිතේ ක්‍රියාත්මක பிடித்துக் கொள்ளுங்கள். අල්ලගන්න. நான் பேசுனது எல்லாம் உங்களுக்கு வந்திருக்காது. ඔබ කතා කරපු මම කතා කරපු හැම දෙයක් ඔබට ஒரு வார்த்தை, ஏதோ ஒரு வார்த்தை යම් වචනයක් உங்களுக்கு ஆண்டவர் உணர்த்திருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ ඔබට පෙන්නනවා. இதற்கு கீழ்ப்படி மகனே, මට කීකරුවේ. இதை நீ செய் மகனே. ඒක ඔබ කරන්න. அவர் தன் ஜீவனை கொடுத்தார். තම ජීවනය දුන්නා. ஹalleluya. நம்ம எல்லாரும் கண்ணை மூடி எங்களை ஒப்பு கொடுப்போம். ஹalleluya. கொஞ்ச நேரம் දෙනෙත් වසාගෙන எல்லாம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணி ஒப்பு கொடுங்க. හැමෝම ස්තුති කරමු. எல்லாம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணி ஒப்பு கொடுங்க எல்லாரும். හැමෝම ස්තුති කරන්න. எல்லாம் කැප வாயில කරන්න. ஸ்தோத்திரம் பண்ணி ஒப்பு கொடுங்க. ஹalleluya. ඔබ ස්තුති කරලා කැප වෙන්න. சபை ஜனங்க எல்லாரும் பிரதர்ஸ் சிஸ்டர்ஸ் எல்லா සභාවේ சகோதர සෑම ஊழியக்காரங்க எல்லாம் இருக்கிற සහෝදරයන්, ஜெபிங்க. ஹalleluya. දේව දාසයන්, ஓ ශීබා මාමා ஹalleluya hallelujah 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 மகிமை வே hallelujah 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 இயேசுவே thank you Jesus ஓ ரபதலம சந்தன மரிகதல மரிகதல வந்தே hallelujah நமஸ்தே hallelujah